Good afternoon. Myself, Dr. Pratap Deshmukh. Today is the fourth session in our session series of the physics, that is GS1 UPSC Science and Technology. So today we are going to deal with the, let's say, application part of the physics. Before that, we will finish up the one or two chapters which are remaining from the NCERT, and then we will go for the technological part. Okay, so let us start with the remaining chapter. Atoms, we have studied about atoms in chemistry, okay, at elements, atoms, then molecules, what exactly they mean. Okay, so we will look at the atom from the physics point of view. Again, here you can see the name J.J. Thomson. We have already know we know the name of J.J. Thomson. Okay, so basically alpha particle scattering. Okay, we have already done this. So I am just introducing you. We have already done this, so we are not going to go into the details. Some of the both of the means chapter atom from the chemistry and physics. Okay, it's almost same from the UPSC point of view. If at all there are like a little bit of the differences, we will try to cover them. So no technical data is required or factual data. So atomic spectra. So we have already seen how this atomic spectra is the like say radiation which it emits, atom emits. Okay, any elements which it emits, and it is like say identification mark. Okay, it is unique for each and every element or each and every atom. So for example, if there is a particular kind of atomic spectra, you can find out which particular element is present in the given sample. So they have given the spectral series. Now in chemistry we had learned only this much part, that atomic spectra is a like say individual is a characteristic of the individual element, and here they have given the various atomic spectra and the corresponding elements. No need to mug up these things. Bohr's model of the hydrogen atom, we have again studied about this. So this is the Niels Henrik David Bohr. This is a proton hydrogen. Okay, proton is the hydrogen nucleus, and the electron which revolve around the hydrogen, making it as a hydrogen atom. Again, mathematical part, orbit versus state, orbital picture of the electron in atom. Okay, orbit is a confined space. Okay, state is the energy level. So here they are talking about the energy level. Okay, so even though orbits are confined space, the electron may move from one orbit to another orbit depending upon the energy level. For example, in photoelectric effect only we have seen that whenever the let's say electron gets energy from the photon, that is a particle of the light, it starts moving, and even it let's say leaves the premises of the atom and it starts moving, causing the rise of current. The line spectra, hydrogen atom. So they are going into the detail. Okay, not necessary at all. De Broglie's explanation, etc., etc., and the summary point. Okay, nuclei. Inside atom we have nucleus. Okay, introduction. Introduction. They have given the size and the mass of the almost 99.99% of the mass of the atom is present in the nucleus. Nucleus is a very dense, like say, place. Volume of nucleus they have given is like say 10 raised to minus 12 times volume of the atom. So first of all, atom is a very small like say entity, and compared to that this particular like say, nucleus is like say even smaller than that, and to the extent of 10 raised to minus 12 the volume of atom. So you can imagine how small it is. Discovery of neutron.
Since the nucleus of deuterium and tritium are isotope of the hydrogen, they must contain only one proton each. But the masses of nucleus hydrogen, we have already seen this, that they contain a one extra neutron and two extra neutron, giving rise to the deuterium and tritium. Okay, alpha particle are helium nuclei. We have already seen this. Atomic number, neutron number, mass number. What exactly is that? Total number of proton and neutron in the nucleus. Size of the nucleus. No need to mug up this factual data. Mass and energy. So we have already seen the mass and energy are interconvertible. Equation is given by E is equal to mc square. That E denotes energy, which is liberated when mass is converted into energy, or energy when it is fixed into mass. The m amount of mass is formed. So the constant is the c square. C is nothing but the velocity of light. Okay, that is approximately 3 into 10 raised to 8 meter per second, and square of that. So you can imagine, like say, even if the small amount of mass is, like say, converted into energy, if it is multiplied by such a huge factor, how much energy will be liberated? And that is the same principle behind the nuclear, like say, energy. May it be fission reaction or fusion reaction. Nuclear binding energy, what binds the nucleus together. So again, technical data. So nuclear forces, we have already seen nuclear forces are the kind of strong forces. So we have already seen what are the kind of strong forces, weak forces, long range forces, short range forces. Okay, so nuclear forces are the strong forces and short range forces. So here they might have given. Okay, if not, we have already seen them. They say, see, this is the strong enough to overcome the repulsion between the positively charged proton. And to bind both protons and neutrons into tiny nucleus. So someone may think that protons are positively charged particle. How come they be like say bound together or kept together by using like say force, whatever it may be, in such a tiny space? So nuclear force come into action. They are very strong, okay, but short range. So this is important. See here they are given short range. So both the characteristics are given here. That is, they are strong here, okay, and they are short range. Then there is a comparison: nuclear force and Coulombs force. No need to go for the comparison. Nuclear forces falls rapidly to zero as their distance is more than few femtometers. This leads to a saturation of forces in a medium of large size nucleus. So what happens that as nuclear forces are short range forces, so if the size of nucleus start increasing, okay, the ratio of the size and forces like say changes in such a manner that nuclear forces are not in a position to hold together the protons or neutrons in the atom, and then these particles disintegrate and they escape the atom, and that gives rise to a phenomenon called as a radioactivity. So radioactivity, okay, Henry Becquerel, 1896. It was an accidental discovery. Okay, they were doing some experiment on the photographic films, and he had kept those film in one of his drawer. And when he, like say, next time when he tried to access the films, he saw that the films have gone bad because of the exposure. So as it is, the room was dark and there was no light source. So he had a suspicion about the material in the drawer, and there was a, like say, a piece of material which some of his colleague or some student had he given to him. It was some kind of ore to examine, and then he thought that rest other things are known and this particular thing is only unknown.
So it might have given, let's say, some radiation or some kind of rays, so which might have interfered with the photographic films, and they gone bad. So he studied those material and ore, and he came to know that really these ore are nothing but the radioactive material. So Becquerel observed an interesting phenomenon after illuminating some pieces of uranium potassium sulfate with visible light. He wrapped them in a black paper and separated the package from the photographic plate. See this photographic plate by the piece of silver. When after several hours of exposure, the photographic plate was developed. Okay, so experiment which I already have told you. So there are three things: alpha, beta, and gamma. So alpha are particles. It's actually nucleus of helium, or this is the presentation. 4 is the mass, helium, and 2 is the charge. Okay, is emitted. There is 2 protons and 2 neutrons. Beta decay, which is the electron or positron. Positronची definition दिलेली इकडे. Particles with the same mass as electron but with a charge exactly opposite to that of electrons are emitted. So beta decay, in which electrons or positrons are present, and gamma rays are high energy waves. Okay, they are not particles. High energy photons. Okay, each of these decay will be considered in the subsequent sections. Okay, let us go for the further. So Marie Curie, read about her. Born in Poland, she is recognized both as a physicist and chemist. The discovery of radioactivity by Henry Becquerel in 1896 inspired Marie and her husband Pierre Curie in their research and analysis, which led to the isolation of radium and polonium. So, radium and polonium. She was the first person to be awarded 2 Nobel Prizes for the physics in 1903 and for the chemistry in 1911. Okay, so single person, 2 Nobel Prizes. So you can imagine her, like say, genius. So she discovered radium and polonium. So that is what is important for us. Let us proceed. Alpha decay. So how alpha particle is formed? When the nucleus undergoes alpha decay, it transforms into different nucleus by emitting an alpha particle. For example, when so they have given what exactly happens when alpha particle is liberated, or how the mass of the uranium or charge of the uranium changes. No need to mug up these things. Okay, if you already know, it's okay. If you don't know, no need to go for the, let's say, changes. No, never ever UPSC has asked that how will be the change in the uh, material whenever alpha or beta, for that matter, decay happens. Okay. A nucleus that decays spontaneously by emitting an electron or positron, we have already seen electron or positron, is said to undergo beta decay. Like alpha decay, this is spontaneous process which define disintegration. So here they have mentioned again half-life. So let us go to the earlier part as well. Alpha particle, for example. So no, here they haven't mentioned anything about the half-life, but we have already discussed what exactly is the half-life. Half-life is the amount of time which is required for the conversion of the radioactive mass from the original quantity to half of its quantity. Okay, so that is nothing but a half-life. Gamma decay. There are energy levels in nucleus just like there are energy levels in atom. Okay, so this is very important. When a nucleus is excited state, it can make transition from lower energy state by the emission of the electromagnetic radiation. So, from excited state to lower energy state and emission of the electromagnetic radiation. So, if it has got a nucleus has got higher energy, then it is in the excited state. When it loses energy and goes to a lower energy state, that energy which is lost is nothing but the electromagnetic radiation, also known as a gamma decay.
The photon emitted by nucleus have megavolt energy and are called as a gamma rays. Okay. So here they have talked about the daughter nucleus in the excited state. No need to remember this thing. Whenever the radioactive phenomenon happens, okay, so the original element changes into the subsequent, like say, smaller elements. They are called as the daughter, like say, daughter elements, or like say, radioactive remnants. So generally, UPSC do not go for the like say any kind of reaction. It goes for the application part. So let us see what exactly is the fission. This is important. Soon after discovery of the neutron by Chadwick, Enrico Fermi found that when neutron bombarded on various elements, new radioactive elements are formed. Okay, so this is the Enrico Fermi. सो एनरिको फर्मीला कळलं की जेव्हा वेगवेगळ्या ॲटम्स वरती तुम्ही न्यूट्रॉनचा मारा करता तर अनस्टेबल एलिमेंट तयार केला जातो आणि अनस्टेबल एलिमेंट मधून अनस्टेबल एलिमेंटच हा रेडिओ एलिमेंट असतो. However, when the neutron was bombarded on uranium target, uranium nucleus broke into two nearly equal fragments, releasing great amount of energy. याला म्हणतात फिशन. ओके, कसं घडतं इथे त्यांनी दिलेली ही रिॲक्शन मी तुम्हाला दाखवतो चित्र काढून थोड्या वेळात. सो दिस इज अ स्लो मुव्हिंग न्यूट्रॉन. ओके, फास्ट मुव्हिंग न्यूट्रॉन असेल तर त्याचा उपयोग होत नाही. स्लो त्याची ऍक्शन करण्यासाठी हेवी वॉटर वापरलं जातं. मी थोड्या वेळात आपल्याला डायग्राम काढून दाखवतो इथे नसेल तर. युरेनियम 235-92 हा रेडिओ युरेनियमचा आयसोटोप आहे. त्याच्यावरती तुम्ही न्यूट्रॉनचा मारा केला. ओके, दॅट इज दिस 10N. 1 म्हणजे त्याचा मास 1 आहे, त्याचा चार्ज 0 आहे आणि N फॉर न्यूट्रॉन. तर हा न्यूट्रॉन या युरेनियमच्या न्यूक्लियस मध्ये जातो, त्यामुळे युरेनियमचा न्यूक्लियस अनस्टेबल होतो. ओके, मग याचं काय होणार आहे, 235 च्या ऐवजी 236 होणार आहे. 92 ला काही फरक पडणार आहे का, 92 ला नाही, कारण चार्ज काही चेंज नाही झाला किंवा प्रोटॉन नंबर चेंज नाही झाला. मग हा अनस्टेबल जो 236 युरेनियम जो आहे, ओके, तर तो अनस्टेबल होऊन जातो आणि तो ब्रेकडाऊन होतो 144/56 बेरियम अँड 8936 क्रिप्टॉन. ओके, आणि 3 न्यूट्रॉन बाहेर टाकले जातात. इन टर्न हे 3 न्यूट्रॉन अजून काही युरेनियमच्या ॲटम्सला अनस्टेबल करून त्याला फोडू शकतात. तर अशा प्रकारे न्यूक्लिअर रिॲक्शन घडते. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ चेन रिॲक्शन. म्हणजे एक न्यूट्रॉन जेव्हा तुम्ही बॉम्बार्ड केला तर तुम्हाला 3 न्यूट्रॉन मिळाले आणि हे 3 न्यूट्रॉन अजून 3 युरेनियमच्या ॲटमला आणि त्याच्यामधून 3 त्रिक 9, 27, 81 असं हे गणित वाढत चालतं. ओके, आणि त्याच्यामधून ज्याला आपण म्हणूयात की चेन रिॲक्शन स्थापित होते. फिशन डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस बेरियम अँड क्रिप्टॉन. म्हणजे बेरियम अँड क्रिप्टॉनच तयार होतील असं काही नाही, वेगळे खूप सारे प्रोडक्ट तयार होतात. उदाहरणार्थ दुसरी रिॲक्शन दिली आहे त्यांनी. ओके, स्टिल अनदर एक्झाम्पल. So the fragment nuclei produced in the fission are highly neutron rich and unstable. ओके, म्हणजे फ्रॅगमेंट सुद्धा काय न्यूट्रॉन रिच आहेत आणि अनस्टेबल आहेत. दे आर ऑल्सो रेडिएक्टिव्ह. याला म्हणतात रेडिएक्टिव्ह वेस्ट. ओके, म्हणजे उदाहरणार्थ युरेनियमचा विस्फोट, म्हणजे युरेनियमचं फ्युएल म्हणून वापर केल्यानंतर युरेनियमचा फ्युएल म्हणून वापर केल्यानंतर हे जे आपल्याला पार्टिकल्स दिसून येतात, बेरियम, क्रिप्टॉन किंवा हे विविध पार्टिकल्स, हे सुद्धा रेडिओ आहेत, कारण त्याच्यामध्ये न्यूट्रॉनची संख्या जास्त आहे आणि त्याला आण्विक कचरा असं संबोधलं जातं. and emit a beta particle in succession until each reaches a stable end product. ओके, आणि त्याच्यामधून सुद्धा अनेक मोठ्या कालावधीपर्यंत बीटा पार्टिकल एमिशन होत राहतं. एमिट बीटा पार्टिकल्स. ओके, म्हणून जो आण्विक कचरा असतो त्याचं जे हे आहे मॅनेजमेंट आहे ते अतिशय व्यवस्थित पद्धतीने करावं लागतं. वातावरणामध्ये जर तो आण्विक कचरा चुकून पसरला गेला त्याच्यामधून मोठ्या प्रमाणामध्ये दुर्घटना होऊ शकतात किंवा त्याच्यापासून मानवी किंवा जीवित जीवसृष्टीला हानी पोहोचू शकते. The disintegration energy in the fission events first appear as a kinetic energy of the fragments and neutrons. Eventually it is transferred into surrounding matter
appearing as a heat. म्हणजे पहिल्यांदा मी हे सगळं सांगणार आहे तुम्हाला एक्झॅक्टली कसं घडतं. Kinetic energy of the fragment, मग heat. Okay, the source of energy in the nucleus reactor which produces electricity is a nuclear fission. The enormous energy released in the atom bomb comes from the uncontrolled nuclear fission. So atom bomb काय? Uncontrolled nuclear fission. आणि इलेक्ट्रिसिटी जेव्हा तयार केली जाते तेव्हा कंट्रोल्ड न्यूक्लिअर फिशन आहे ते कसं केलं जातं हे मी आपल्याला दाखवणार आहे. वी डिस्कस सम डिटेल्स. बघूयात आता आपण. न्यूक्लिअर रिएक्टर ते त्यांनी दिलेले आहे 235 युरेनियम undergoes a fission bombarded by neutron. ओके, हे आपण आता पाहिलेलं आहे ऑलरेडी. इंडियाज atomic energy program हे आपल्यासाठी खूप महत्वाचं आहे. आपण अख्खं वाचूयात. The atomic energy program in India was launched around the time of independence under the leadership of होमी जे भाभा. ओके, होमी भाभा यांच्या अंतर्गत यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा atomic program लॉन्च केला गेला होता. An early historic achievement was the design and construction of the first nuclear reactor in India. पहिला जो न्यूक्लिअर रिएक्टर आण्विक भट्टी उभारली गेली त्याचं नाव होतं अप्सरा. विच वॉज होमी भाभा यांच्या नावाला अंडरलाईन करा. Which went crucial August 4, 1956. It used enriched uranium. Enriched uraniumचा वापर. Enriched uranium म्हणजे काय? निसर्गामध्ये जे युरेनियम सापडतं तर ते ओव्हर फॉर्म मध्ये असतं, कॉन्सन्ट्रेटेड नसतं. मग त्याला तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट केले की त्याला एनरिचमेंट असं म्हणतात. ओके, ॲज अ फ्युएल अँड वॉटर ॲज अ मॉडरेटर. फॉलोइंग दिस वॉज अनदर नोटेबल लँडमार्क द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द सायरस. ओके, सायरस कॅनडा आणि इंडियाने मिळून हा उभा केला होता. ओके, कॅनडा इंडिया रिसर्च US रिएक्टर इन 1960. 40 मेगावॉट त्याची पॉवर होती. अप्सरा अँड सायरस स्पर्ड रिसर्च इन द वाइड रेंज एरियाज ऑफ द बेसिक अँड अप्लाइड न्यूक्लियर सायन्स. ओके, प्लुटोनियम प्लांट ट्रॉम्बेला उभारण्यात आला त्यानंतर. ओके, सेपरेटिंग युजफुल फिसाइल अँड फर्टाईल न्यूक्लिअर मटेरियल फ्रॉम द स्पेंट फ्युएल ऑफ द रिएक्टर. म्हणजे रिएक्टर मध्ये प्लुटोनियम पण तयार होतो. ओके, तर तो युजफुल आहे, मग तो त्या वेस्ट मधून बाहेर काढून त्याचा नवीन प्लांट तयार केला गेला. ओके, त्याच्यानंतर झर्लिना, पौर्णिमा 1, 2, 3, ध्रुव, कामिनी इत्यादी ज्याला आपण म्हणूयात की न्यूक्लिअर रिएक्टर तयार केले गेले. कामिनी इज द फर्स्ट लार्ज रिसर्च रिएक्टर. कामिनी हा काय? रिसर्च रिएक्टर आहे. ओके, आणि 233 युरेनियम 233 ॲज अ फ्युएल म्हणून तो वापरतो. नॉर्मली आपण वरती पाहिलेलं आहे की युरेनियम 235 हे वापरलं जातं. कामिनी मध्ये 233 वापरलं जातं. ओके, the main objective of the Indian atomic energy program are provide safe and reliable electric energy. So हे महत्वाचं आहे. इलेक्ट्रिक पॉवर फॉर कंट्री सोशल अँड इकॉनॉमिक. म्हणजे हा काय पीसफुल यूज आपण करणार आहोत. सो आपण पाहिलं असेल की सुरुवातीला जेव्हा भारताने आण्विक धोरण राबवलं आणि आण्विक चाचण्या केल्या तर अमेरिकेने आणि अलाइड देशांनी खूप सारे निर्बंध भारतावर टाकले. परंतु त्यानंतर भारताने जी वाटचाल केली आणि गंभीर आणि समंजसपणे आण्विक ज्याला आपण म्हणूयात की ताकदीचा वापर केला. ओके, कुठेही ज्याला आपण म्हणूयात की त्याचा गैरवापर केला नाही, त्याच्यामधून भारताला एक स्थान प्राप्त झालं. आणि नियमांना थोडं डावलून ज्याला आपण म्हणूयात की ऑस्ट्रेलिया इत्यादी देशांचा विरोध असताना सुद्धा नंतर अमेरिकेने भारताबरोबर करार केला आणि आपल्याला माहिती असेल 1, 2, 3 कलम जी होती तर त्या अंतर्गत भारताने बाकीच्या देशांना हे मध्यस्थी करून भाग पाडलं की भारताला जो मनमोहन सिंग आणि बराक ओबामा यांच्यामध्ये झालेला करार त्याविषयी बोलतोय की भारताला आण्विक जे काही मटेरियल आहे किंवा आण्विक जे काही इंधन आहे ते सप्लाय करण्यात यावं. त्यानंतर उत्तरोत्तर प्रगती होत गेली. ओके, आपल्याला इथे थोरियम भारतामध्ये खूप सापडतं. मोनोझाईट नावाचं ओर आहे जे की केरळच्या तटीय किंवा तटवर्ती प्रदेशामध्ये आढळतं. ओके, त्याच्यामध्ये थोरियम हे अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये सापडतं. सो आपण थोरियम बेस्ड न्यूक्लिअर पॉवर जनरेशनचा ज्याला म्हणतात की रिसर्च करत आहोत. द फर्स्ट स्टेज महत्वाची इन्व्हॉल्व्स द यूज ऑफ नॅचरल युरेनियम ॲज अ फ्युएल विथ अ हेवी वॉटर ॲज अ मॉडरेटर. मी ऑलरेडी आपल्याला सांगितलं हेवी वॉटरचा मॉडरेटर. मॉडरेटर हे काय करतं, जेव्हा न्यूक्लिअर रिएक्शन होते आणि आपण पाहिले की 3 न्यूट्रॉन्स बाहेर टाकले जातात तर त्या न्यूट्रॉनचा वेग हा अतिशय अधिक असतो. 3 न्यूट्रॉन बाहेर टाकले जातात. 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 3 न्यूट्रॉन बाहेर टाकले जा
अधिक वेगाचा न्यूट्रॉन हा दुसऱ्या युरेनियमच्या ॲटमच्या केंद्रकामध्ये जाऊन तिथे स्थिर होण्याच्या ऐवजी त्याच्यामध्ये जाऊन तो बाहेर पडतो. त्यामुळे ते अस्थिरता प्राप्त होत नाही. मग अस्थिरता प्राप्त करून पुढचा युरेनियमचा ॲटमचं जर आपल्याला विभाजन घडवून आणायचं असेल, तर हा जो आधीच्या विभाजनामधून निघालेला जो न्यूट्रॉन आहे, त्याचा स्पीड कमी करावा लागतो आणि स्पीड कमी करण्यासाठी म्हणून हेवी वॉटरचा एक रोधक म्हणून वापर केला जातो. प्लुटोनियम 239 obtained from the reprocessing of the discharge fuel from the reactors then serves as a fuel for the second stage. पहिल्या स्टेजमध्ये काय केलं जाते, युरेनियम वापरलं जाते. दुसऱ्या स्टेजमध्ये प्लुटोनियम 239 वापरलं जाते. त्याला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर असं म्हणतात. दे आर ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज दे यूज अ फास्ट न्यूट्रॉन. ओके, फास्ट न्यूट्रॉन फॉर सस्टेनिंग द चेन रिएक्शन. Hence no moderator is needed. याच्यामध्ये moderatorची गरज नाहीये. And besides generating power, also breed more fissile species plutonium. ओके, छान आहे की नाही, की दुसऱ्या स्टेजमध्ये तुम्ही जे न्यूक्लिअर मटेरियल वापरताय तर त्याला मॉडरेटरची पण गरज नाही आणि त्याच्यामधून अजून अजून फिसाईल मटेरियल ज्याला म्हणूयात की तयार होत राहतं. तर थर्ड स्टेज, तिसरी स्टेज काय आहे, मोस्ट सिग्निफिकंट in the long term involving using the breeder reactor to produce a fissile uranium 233 from thorium 230. आपण फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आहे आणि याच्यामध्ये युरेनियम 233 तयार केलं जातं थोरियम 232 पासून. ओके, इंडिया इज करंटली well into the second stage of program and considerable work has been done on the third. Okay, thorium utilization. मी ज्याप्रमाणे मगाशी म्हटलं होतं की थोरियम रिसर्च चाललेला आहे, अजून कसा वापर करता येईल, पण सेकंड स्टेज पर्यंत आपण ऑलरेडी पोहोचलेलो आहोत. आणि मिनरल एक्सप्लोरेशन, मायनिंग हे सगळं अगदी इझिली आपल्या इथे होत आहे सध्या. मिनरल म्हणजे रेडिओ ऍक्टिव्ह मिनरल्स आणि त्याचं मायनिंग, फ्युएल फॅब्रिकेशन एक्सेट्रा, heavy water production, reactor design, construction and operation, fuel reprocessing, etc. Pressurized heavy water reactor (PHWR) built at different sites in the country mark the accomplishment of the first stage of the program. Okay, India is now more than the self-sufficient in heavy water production. आपण स्वतःच हेवी वॉटर प्रोडक्शन करतो. राजस्थानमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये हे ज्याला आपण म्हणूयात की त्याचे प्रोडक्शन प्लांट्स आहेत. राजस्थान, गुजरातमध्ये आहेत. एलॅबोरेट सेफ्टी मेजर्स. ओके, हे एकूणच काय आहे सगळा इंडियन अटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम. ओके, सो हा जो ब्ल्यू पार्ट आहे आणि त्याच्यामध्ये अंडरलाईन केलेला पार्ट हा अतिशय महत्वाचा आहे. आपल्याला 1-2 मिनिटाचा वेळ देतोय, परत एकदा आपण नजर टाकावी, शांतपणे वाचा. पुढील पार्ट वाचायचा आहे आपण.
या भागावर परत परत प्रश्न विचारले जातात, म्हणून हा मी डेलिबरेटली पूर्ण भाग वाचलेला आहे, अंडरलाईन केलेला आहे, आपल्याला परत वाचायला वेळ दिला होता. हे मॉडरेटरचा वापर का केला जातो याच्याविषयी त्यांनी दिलेला आहे. Neutron liberated in the fission of uranium nucleus so energetic that they would escape instead of triggering another fission. So त्याच्यामुळे मग मॉडरेटरचा वापर केला जातो. हे पहा इथे दिलंय त्यांनी, हेवी वॉटर ऍज अ मॉडरेटर अँड ग्राफाइटचाही वापर केला जातो कधी कधी. मॉडरेटर्स कॉमनली यूज आर द वॉटर, साधं पाणी पण वापरता येतं, हेवी वॉटर किंवा ग्राफाइट. ओके, भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, ओके, अप्सरा रिएक्टर uses water as a moderator. Okay, the other Indian reactors which are used for the power production use a heavy water moderator. Okay, because of the use of moderator, it is possible that the ratio of K of the number of fission हे आपण सोडून द्या. मॉडरेटरने फक्त फास्ट न्यूट्रॉनचा स्पीड कमी करून तो मॉडरेट केला जातो आणि त्यामुळे तो दुसरं फिशन घडवून आणतो. एवढं जरी आपण लक्षात ठेवलं तरी पुरेसे आहे. एक डायग्राम दिली ही आपण पाहूया. ओके, हे इथे रिएक्टर कोर आहे. या रिएक्टर कोर मध्ये आतमध्ये युरेनियम मटेरियल असतं. मी दाखवतो ऍक्च्युली ते कसं घडतं सगळं. फक्त मी कोर आपल्याला आता समजावतोय. ओके, कोर साधारणपणे हा असा, हे मी फक्त समजावण्याच्या पर्पज साठी चित्र काढत आहे. कुठेही हे रिअलिस्टिक चित्र नाहीये. रियालिटी मध्ये न्यूक्लिअर रिएक्टर्स हे अतिशय जटिल असतात. समजा हे युरेनियमचे 2 रॉड आहेत. ओके, तर याच्यामध्ये मॉडरेटर हा इंट्रोड्यूस केलेला असतो. ओके, म्हणजे उदाहरणार्थ एखादा मॉडरेटरचे चित्र हे करूया. तर मॉडरेटर काय करतो, तर हे जे 2 युरेनियमचे जे रॉड आहेत त्याच्यामध्ये जे, सॉरी मॉडरेटर नाही, कंट्रोल रॉड, आय वॉज टॉकिंग अबाउट कंट्रोल रॉड, सॉरी. हा कंट्रोल रॉड काय करणार आहे, ह्या युरेनियम पासून, या युरेनियमच्या रॉड पासून युरेनियम 235, युरेनियम 235, युरेनियम 235 हा कंट्रोल रॉड जो वरती दिसतोय आपल्याला तो, आपण पहिल्या दिवशी पाहिलेलं एलिमेंट मध्ये शिकताना केमिस्ट्रीमध्ये कॅडमियम, बोरॉन हे कंट्रोल रॉड म्हणून वापरले जातात. ओके, आता या युरेनियम मधून एखादा जर ऍटम एखादा न्यूट्रॉन जेव्हा बाहेर पडतो, समजा इथे फिशन झालं आणि यातून 3 ज्याला म्हणूयात की न्यूट्रॉन बाहेर पडले, तर 2 न्यूट्रॉन हा ऍब्सॉर्ब करून घेतो आणि एकच न्यूट्रॉन जो आहे त्याला पास करू देतो. सो इथे पुढचं फिशन घडून येतं. ओके, त्यातले 2 जे आहेत ते परत ऍब्सॉर्ब केले जाणार आहेत आणि तिसरा हा इकडे फिशन घडवण्यासाठी पाठवला जाऊ शकतो. ही क्रूड डायग्राम आहे, आपण समजून घेऊ शकता. ओके, आता हे जेव्हा हा जो भाग आहे, ओके, इथे आपण थोडस मॅग्निफाय करूया. तर हे जेव्हा न्यूट्रॉन एकमेकांमध्ये जेव्हा जात आहेत या डिरेक्शन मध्ये किंवा या डिरेक्शन मध्ये, तर इथे त्यांचं स्पीड कमी करण्यासाठी तुम्ही काय वापरता, D2O. ओके, D2O किंवा K2O, दॅट इज हेवी वॉटर. ओके, इथे सगळं हे हेवी वॉटरने भरलेलं आहे. हा जो अख्खा ज्याला आपण म्हणूयात की रिएक्टर आहे, हा कसा हेवी वॉटरने भरलेला असणार आहे. ठीक आहे,
इथे आउटलेट्स असतात बाहेर ऊर्जा घेऊन जाण्यासाठी. ते आउटलेट कसे काम करतात हे मी थोड्या वेळाने आपल्याला दाखवेल. ओके, सो हा मधला जो भाग आहे हा सगळा कसा भरलेला आहे, तर हेवी वॉटरने भरलेला आहे. ओके, इथे हेवी वॉटर आहे आणि पिवळं हे सगळं हेवी वॉटर आहे. त्याच्यामुळे ते काय होणार आहे, ते आतमध्ये जे फास्ट मुव्हिंग न्यूट्रॉन्स आहेत ते स्लो होणार आहेत. कंट्रोल रॉडचा वापर तुम्ही इमर्जन्सी मध्ये रिएक्शन बंद पाडण्यासाठी सुद्धा करू शकता. म्हणजे उदाहरणार्थ हा जो कंट्रोल रॉड आहे, हा कंट्रोल रॉड जर तुम्ही पूर्ण मध्ये 2 रॉडच्या मध्ये नेऊन टाकला तर ते अजिबातच न्यूट्रॉन एकमेकांपर्यंत पोहोचू शकणार नाही आणि तिथे जी प्रोसेस आहे एनर्जी प्रोडक्शनची ती पूर्णपणे बंद होणार आहे. ओके, सो इथून पुढे म्हणजे एकदा हे सगळं आतमध्ये ही फिशन रिएक्शन घडली आणि एनर्जी क्रिएट झाली, तर ती एनर्जी जी क्रिएट झालेली आहे ती बाहेर वहनाचं जे काम आहे, तर ह्या ज्याला आपण म्हणूयात की पाईप्सद्वारे केलं जातं. याच्यामध्ये लिक्विड सोडियम असतो. ओके, आणि हा लिक्विड सोडियम काय करतो, तर इथली जी ऊर्जा आहे आतमधली ती बाहेरच्या दिशेने घेऊन जातं. मी आता परत आपल्या पीडीएफ कडे येतो म्हणजे आपल्याला कळेल की एक्झॅक्टली हाऊ इट हॅपन्स. तर मी जे चित्र काढलं होतं हे रिएक्टरचं काढलं होतं. आता इथे पाहू शकता आपण, हे बाहेर जाणारे जे रॉड आहेत, ओके, ते हे रॉड आहेत. ओके, इथून ते आतमध्ये, इथून ते बाहेर पडणार आहे आणि इथून कूल सोडियम आतमध्ये येणार आणि मग ते असं गरम होणार. याच्या इथली जी ऊर्जा आहे ही इथे ऍब्झॉर्ब केली जाणार आहे सगळी आणि मग गरम झालेलं जे काही मटेरियल आहे ते बाहेर जाणार आहे आणि बाहेर गेल्यानंतर, ओके, म्हणजे इथे हे असं बाहेर गेलं किंवा इथे सर्क्युलेट होणार. ही अतिशय प्रचंड तापमानाला हे पाणी तापणार. ही स्टीम तयार झालेली बघतोय आपण. ओके, ही स्टीम इथून जाणार. इथे टर्बाईन दिसतंय आपल्याला, काल मी आपल्याला शिकवलं होतं टर्बाईन, इलेक्ट्रिक जनरेटर आणि इलेक्ट्रिक पॉवर. ओके, सो टर्बाईन फिरणार, इलेक्ट्रिक जनरेटर त्याच्यावर काम करणार आणि डायनामो इफेक्ट असतो या इलेक्ट्रिक जनरेटरमध्ये. ओके, आणि इलेक्ट्रिसिटी तयार होणार. मग ही जी स्टीम आहे वापरून झालेली ही इकडे आणली जाते, परत तिला थंड केलं जातं आणि परत तिला आतमध्ये पंप केलं जातं. सो अशा प्रकारे हे अव्याहत हे सगळं मेकॅनिझम काम करत राहतं. ओके, आणि हे जे आतमध्ये थंड करण्यासाठीचं जे पाणी आहे, तर ते पाणी कॉन्स्टंटली चेंज होत राहतं. ओके, आणि हे जे पाणी आहे हे बाहेर नॅचरल वॉटर बॉडीमध्ये सोडून देण्यात येतं. ओके, मध्ये जर आपण काही हे ऐकले असतील, काही डाऊट्स ऐकले असतील नागरिकांचे किंवा ज्याला म्हणेल की मुंबईमध्ये जेव्हा जैतापूरला आण्विक प्रकल्प उभारण्याचं काम चालू आहे, तर तिथलं पाणी हे खाडीमध्ये सोडणे, तर खाडीच्या पाण्याचं तापमान वाढेल वगैरे वगैरे. तर बरोबर आहे, थोड्या प्रमाणामध्ये तिथे नक्कीच तापमान वाढणार आहे आणि अतिशय उष्ण पाणी असतं. ओके, परंतु जेव्हा पण आपण डेव्हलपमेंट करतो किंवा अशा प्रकारचे एनर्जी, आता उदाहरणार्थ कोळसा जाळला जातो, तर त्याची राख आणि त्याचा धूर हा होतोच की नाही, मग आजूबाजूच्या गावातल्या लोकांना त्याचा त्रास होतोच की नाही. तर तसंच इथे पण आहे की ऍट द कॉस्ट ऑफ डेव्हलपमेंट सम थिंग्स आर गोइंग टू हॅपन. सो मग हा आपला निर्णय आहे की जे असे साईड इफेक्ट्स आहेत तर ते मान्य असतील तर हे अशा प्रकारचे प्रोजेक्ट उभे राहतील, नसतील मान्य तर मग आपण सस्टेनेबल एनर्जी किंवा नॉन पोल्युटिंग एनर्जी जसं की सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, ओके, याचा अधिकाधिक आग्रह केला पाहिजे आणि अधिकाधिक आपण वापरले पाहिजे, जेणेकरून असे नेचरला डॅमेज करणारे किंवा नेचरमध्ये काही अबरेशन्स घडवून आणणारे जे पॉवर प्लांट्स आहेत तर त्याचे प्रमाण कमी ठेवता येईल. ओके, किंवा त्याला पूर्णपणे बंद करता येईल. उदाहरणार्थ फ्रान्स हा असा देश आहे की ज्यांनी त्यांचे सगळे न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट्स पूर्ण बंद केले, डिकमिशनिंग केलेले आहेत आणि जास्तीत जास्त पद्धतीने ज्याला आपण म्हणूयात की रिन्युएबल आणि नॅचरल एनर्जीचा वापर ते करत आहेत. ओके, पुढे जाऊयात आपण. न्यूक्लिअर फ्युजन. मग आता तुम्ही म्हणाल की बॉम्ब कसा तयार होतो. ओके, हे जर फिशन रिएक्शन आहे तर ही कंट्रोल्ड रिएक्शन आहे. मग एक सोपं आपण इथे पाहू शकता की हा जर रॉड नसेल तर काय होणार आहे, हे एकमेकांमध्ये धडाधड धडाधड न्यूट्रॉन्स एकमेकांमध्ये बंबार्ड होणार. ओके, आणि खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये एनर्जी इथे तयार होणार आणि ही अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये भयानक तयार झालेली एनर्जी ही ब्लास्टच्या स्वरूपामध्ये अशी बाहेर पडणार. ओके, सो हा न्यूक्लिअर रिएक्टर नाही असं कन्सिडर करा, हा बॉम्ब आहे असं कन्सिडर करा आणि हा कंट्रोल रॉड आतमध्ये नाहीये. तर कंट्रोल न झाल्यामुळे अनकंट्रोल्ड न्यूक्लिअर फिशन इज नथिंग बट अ बॉम्ब. ओके, न्यूक्लिअर बॉम्ब. तर अशा पद्धतीने न्यूक्लिअर अण्वस्त्रांचा वापर मध्ये न्यूक्लिअर बॉम्ब तयार केला जातो. फ्युजन अतिशय महत्वाचं आहे. एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स, सूर्यामध्ये किंवा बाकीचे जे तारे आहेत सगळे त्याच्यामध्ये ज्या प्रकारे ऊर्जा तयार होते त्याला न्यूक्लिअर फ्युजन असं म्हटलं जातं. याच्यामध्ये 2 हेलियमचे ऍटम्स एकत्र येतात. एक हेलियम, दुसरा हेलियम आणि सॉरी हायड्रोजन
दोन हायड्रोजन एकत्र येतात आणि त्यापासून हेलियमची निर्मिती होते. ओके, ही सगळी रिॲक्शन आहे. आणि एक पॉझिट्रॉन बाहेर टाकला जातो आणि अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये एनर्जी बाहेर टाकली जाते. म्हणजे न्यूक्लिअर फिशनच्या सुद्धा काही लाखो पट एनर्जी ही न्यूक्लिअर फ्युजन मध्ये बाहेर टाकली जाते. आणि त्याच्यासाठीचं जे इंधन आहे ते हायड्रोजन आहे. हायड्रोजन हा अतिशय अबंडंटली अवेलेबल आहे. खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये ऍटमॉस्फिअरमध्ये तो अवेलेबल आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे न्यूक्लिअर फ्युजन मध्ये सुद्धा न्यूक्लिअर फिशन प्रमाणे जे तयार होणारे पदार्थ आहेत, ओके, त्याचं सुद्धा फ्युजन कडून ऊर्जा प्राप्त करता येऊ शकते. म्हणजे न्यूक्लिअर फिशनच्या तुलनेमध्ये न्यूक्लिअर फ्युजन ही अधिक सस्टेनेबल एनर्जी आपण प्राप्त करू शकतो. ओके, इथे त्यांनी आपल्याला काही उदाहरणं दिलेली आहे की दोन हेलियम ऍटम एकत्र करून पुढचा दोन हायड्रोजन ऍटम एकत्र करून हेलियम आणि ही एनर्जी दोन ज्याला आपण म्हणूयात की ड्यूटेरियमचे ऍटम एकत्र करून सुद्धा तुम्ही एनर्जी प्राप्त करू शकता. ओके, वेगळे आणि त्याच्यामध्ये हेलियमचे हायड्रोजनच तयार होणार आहेत आणि ऊर्जा तयार होणार आहे. ओके, सो वेगळ्या प्रकारचे न्यूक्लिअर फ्युजन रिॲक्शन त्यांनी इथे दिलेले आहेत आपल्याला. सूर्यामध्ये त्यांनी दिलेलं आहे. ओके, the calculation shows that there is enough hydrogen to keep the sun going about the same time into the future. म्हणजे किती वर्षांपासून सूर्य आहे सध्या, म्हणजे तो अस्तित्वात आहे. Burning of hydrogen in the sun's core is alchemy on the grand scale, in the sense that the element is turned into another. It has been going on for about 5 into 10 raised to 9 years. म्हणजे 5 गुणिले 10 चा घात 9 इतक्या वर्षांपासून हा सूर्य तेवत आहे आणि अजूनही त्याच्यामध्ये तितकाच फ्युएल आहे की अजूनही तितकी वर्ष तो तेवत राहू शकतो. ओके, परंतु जवळजवळ एक 5 बिलियन इयर्स मध्ये हळूहळू सूर्य काय होणार आहे, त्याचं जे फ्युएल आहे ते हळूहळू कमी होत जाणार आहे आणि लार्जली तो हेलियम बनेल. ओके, आणि मग त्याच्यानंतर तो थंड व्हायला सुरुवात होणार आहे. ओके, अँड सन विल स्टार्ट टू कोलॅप्स. अजून या गोष्टीला खूप अवधी आहे. तोपर्यंत आपण नवीन ग्रह शोधलेले असू शकतात, नवीन जीवसृष्टीचा पर्यंत आपण पोहोचलेलो, हॅबिटेबल ग्रहांपर्यंत आपण जाऊ शकतो. कारण एकदा सूर्य थंड व्हायला लागला की पृथ्वीवर जे सूर्यापासून मिळणारी ऊर्जा आहे आणि त्याच्यामुळे आपण जे सस्टेन करू शकतो पृथ्वीवरचं सगळं जीवनसृष्टी, तर त्याला धोका पोहोचणार आहे. ओके, तोपर्यंत मनुष्य ही एक स्पीसीज आहे, ही राहील की नाही हेही आपल्याला माहित नाहीये. जर ज्या प्रकारे आपण आता सध्या एक्सप्लॉयटेशन करतोय नेचरचं. ओके, परंतु त्याच्यानंतर मात्र नक्कीच मोठे ज्याला आपण म्हणूया की बदलाव घडून येतील. This will raise the core temperature and cause the outer envelope to expand, turning the sun into red giant. ओके, ज्यावेळेस कुठलाही तारा हा थंड व्हायला लागतो, ओके, तर त्याचं जे कोर आहे, ओके, ते थंड व्हायला लागतं आणि त्याचं जे आउटर शेल आहे तर ते प्रसरण पावायला लागतं आणि प्रसरण पावल्यामुळे त्याचा आकार वाढलेला दिसतो आणि थंड झाल्यामुळे तो निळसर पिवळसर दिसायच्या ऐवजी लालसर दिसायला लागतो. त्याच्यामुळे त्याला रेड जायंट असं म्हणतात. ओके, if the core temperature increases to 10 raised to 8 Kelvin, again the energy can be produced to the fusion once more, this time burning helium into carbon. Okay, म्हणजे हेलियमचं सुद्धा कार्बन मध्ये रूपांतर होतं आणि थोडीशी अजून ज्याला आपण म्हणूयात की फ्युजन रिॲक्शन तिथे काम करत राहते. याला थर्मोन्युक्लिअर फ्युजन असं म्हणतात. आदित्य टोकामॅक न्यूक्लिअर होलोकॉस्ट विषयी त्यांनी दिलेला आहे. द्वितीय महायुद्धामध्ये जेव्हा 2 बॉम्ब हिरोशिमा आणि नागासाकी या शहरांवर जपानमधले टाकले गेले होते, हिरोशिमा जपान नागासाकी, तर फॅट बॉय अँड फॅट लिटिल बॉय आणि फॅट मॅन अशी त्यांची नावं होती आणि जवळजवळ 10,000 मेगाटन्स ऑफ एक्सप्लोजिव्ह ऑफ TNT, म्हणजे TNT ट्राय नायट्रोटोल्युन आपण ऑलरेडी केमिस्ट्रीमध्येही शिकलेलो आहोत. ओके, तर जर 10,000 मेगाटन म्हणजे 1 मेगाटन म्हणजे जवळजवळ 1 लक्ष टन इतकं मेगा. ओके, सो त्यालाही तुम्ही 10 मेगाटन म्हणजे जवळजवळ 1 कोटी टन इतकं जर तुम्ही TNT जर एकाच वेळी स्फोटक घडवून आणला तर त्याच्यामधून जेवढी ऊर्जा निघेल, ओके, तर तितकी ऊर्जा हे एका बॉम्ब मधून बाहेर पडली होती. सो आपण बघू शकता 20,000 टन्स ऑफ TNT
enough for the uncontrolled release of large nuclear energy is called as atomic explosion. आपण ऑलरेडी बघितलेले. नागासाकीचा उल्लेख इथे दिसत नाहीये. सो 2 बॉम्ब टाकले होते, एक हिरोशिमावर टाकला होता आणि नंतर नागासाकीवर. एक शहर होतं ते ज्याला आपण म्हणूयात की औद्योगिक शहर होतं आणि दुसरं शहर होतं ते लष्करी शहर होतं. सो उद्योग आणि लष्करी तळ हे दोन्ही उद्ध्वस्त करण्याच्या उद्देशाने ही 2 शहरं निवडली गेली होती. द थिओरिटिकल प्रेडिक्ट द न्यूक्लिअर विंटर हा काय प्रकार आहे हे मी थोड्या वेळात सांगतो. ओके, तर कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लिअर फ्युजनच्या आधी आपण या एक्सप्लोजन कडे जाऊयात. एक्झॅक्टली कसं घडतं. त्यांनी 2-3 ज्या स्टेप्स सांगितलेल्या आहेत तर त्या आपण बघूया. तर सिंपल मेकॅनिझम मी आपल्याला समजून सांगेल. ओके, समजा एखादी ही स्टीलची एक नळी आहे, त्याच्यामध्ये एक सब क्रिटिकल मास युरेनियमचं किंवा कुठल्याही ज्याला आपण म्हणूयात की ज्या गोष्टीचा फिशन होऊ शकतं अशा गोष्टीचं आपण ठेवलेलं असतं. उदाहरणार्थ प्लुटोनियम घेऊयात आपण इथे किंवा युरेनियम 235 जरी घेतलं तरी काही हरकत नाही. 235. ओके, आता परत मी 235 म्हणणार नाही. त्याच्यामध्ये रेडिओ ऍक्टिव्हिटी एकमेकांपर्यंत पोहोचणार नाही अशी बॅरियर असलेली एक बॅरियर असते मध्ये. दुसरं एक सब क्रिटिकल मास. सब क्रिटिकल मास काय आहे हे मी तुम्हाला सांगतो. उदाहरणार्थ असं कल्पना करा की रेडिओ ऍक्टिव्हिटी अनकंट्रोल्ड रेडिओ ऍक्टिव्ह फेनॉमिनॉन आणि फिशन चालू होण्यासाठी समजा 1 किलो रेडियम समजा आवश्यक आहे. ओके, 1 kg समजा आवश्यक आहे. तर त्याच्यापेक्षा जर काही खाली असेल, ओके, याला म्हणतात क्रिटिकल मास. क्रिटिकल मास म्हणजे याच्यावरती किंवा याच्यापर्यंत जर रेडिओ ऍक्टिव्ह मटेरियलचं प्रमाण गेलं, ओके, तर ते काय होणार आहे, त्याचं फ्युशन रिएक्शन ही अनकंट्रोल्ड होऊन जाणार आहे. ओके, त्याच्या खाली असेल तर त्याला काय म्हणणार, सब क्रिटिकल. ओके, सब क्रिटिकल म्हणजे त्याच्यापासून चेन रिएक्शन चालू होऊ शकत नाही असं. ओके, क्रिटिकल. कल्पना करा की समजा हा आहे तो 600 ग्रॅम आहे. ओके, आणि हा पण 600 ग्रॅम आहे आणि ही क्लोज्ड ट्यूब आहे. आता हे दोन हे सील्ड ट्यूब आहे. ओके, त्याच्यामुळे आतमध्ये काही इंटरफिअरन्स करता येत नाही. सो याच्या शेजारी या बाजूला हे अम्युनेशन भरलेलं असणार आहे. एक्सप्लोजिव्ह भरलेलं असणार आहे आणि त्याचं ट्रिगर मेकॅनिझम इथे असणार आहे. ओके, सो ट्रिगर असणार आहे इथे. ठीक आहे, आणि त्याची इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी वगैरे ही सगळी एका भागामध्ये अशी इथे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी. त्याच्यामध्ये टायमिंग असेल किंवा ज्याला आपण म्हणूया हा ट्रिगर आहे. ओके, हा ट्रिगर आणि हे एक्सप्लोजिव्ह मटेरियल. ओके, इलेक्ट्रॉन सर्किट्स. सो इलेक्ट्रॉन सर्किट्स आणि हे सगळं ट्रिगर मेकॅनिझम, हे सगळं हे ट्रिगर हा इथे असा. आता हे कसं काम करणार आहे, तर ज्यावेळी आपल्याला हे याला म्हणतात पेलोड. हे सगळं जे आहे ते पेलोड आहे. पेलोड किंवा याला वॉरहेड असं पण म्हटलं. वॉरहेड. वॉरहेड म्हणजे काय, न्यूक्लिअर बॉम्ब हा एक तर विमानातून किंवा क्षेपणास्त्रांद्वारे टाकला जातो. तो समजा हे क्षेपणास्त्र आहे. ओके, तर त्याच्या वरचा जो भाग आहे, ओके, तर याला वॉरहेड असं म्हटलं जातं आणि त्याच्यामध्ये हा युरेनियम हा जो बॉम्ब आहे एक्सप्लोजिव्ह तो आतमध्ये असणार आहे. आता हे सर्किट्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स जे आहे आतमध्ये ते त्याचं ज्याला आपण म्हणतो रिमोट कंट्रोलिंग साठी आहे. तुम्ही जरी तो एखाद्या ठिकाणापर्यंत नेऊन डिलिव्हर केला तरी त्याचा विस्फोट घडवून आणायचा आहे की नाही, किंवा त्याला त्याच्यामध्ये काही बदलाव करून आणायचे, ओके, किंवा ट्रिगर कधी करायचे, काय करायचं, या सगळ्या गोष्टी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मॅनेज करतात. त्यानंतर ट्रिगर केला जातो.
ओके, ट्रिगर केल्यानंतर हा जो त्याचा ट्रिगर आहे तर तो हा काय करणार आहे, एक्सप्लोजिव्हचा विस्फोट घडवून आणणार आहे. ओके, आता कल्पना करू शकता ही जर स्टीलची ट्यूब आहे, ओके, तर आणि एनक्लोज ट्यूब आहे ही सगळी वरती. ओके, त्याच्यामुळे हा या एक्सप्लोजिव्हचा विस्फोट झाल्यानंतर सुद्धा हे एक्सप्लोजिव्ह आहे. ओके, हे सर्व इथे लाल जे मी डेलिबरेटली दाखवतोय. सो दिस इज एक्सप्लोजिव्ह. ओके, सो या एक्सप्लोजिव्हचा भडका झाल्यानंतर हा जो युरेनियम 235 आहे, ओके, आणि हा युरेनियम 235, ओके, हे एकत्र येणार आहेत. ओके, सो दिस विल बी, हे सगळं फुटणार आहे आणि हा जो युरेनियम 235 आहे हा या दिशेने फेकला जाणार आहे. फुटणार आहे म्हणजे इथल्या बॅरियर, ही बॅरियर पण फुटणार आहे. ओके, ही बॅरियर पण नष्ट होणार आणि हा अतिशय वेगाने हा युरेनियम 235 या युरेनियम 235 मध्ये जाऊन मिक्स होणार आणि 600 अधिक 600, मी उदाहरण दाखल घेतलेल्या संख्या आहेत. हे असं ज्याला म्हणूया की 1200 पर्यंत जर गेलं तर 1 kg पेक्षा जास्त, म्हणजे हे काय झालं, सुपर क्रिटिकल मास झालं. सुपर क्रिटिकल मास. आणि अशा प्रकारे एकदा सुपर क्रिटिकल मास अचीव्ह झाले की त्याच्यामध्ये काय तयार होणार आहे, चेन रिॲक्शन. ओके, चेन रिॲक्शन, आणि चेन रिॲक्शन एकदा चालू झाली की मग त्याला काही थांबवता येत नाही. ओके, बिकॉज म्हणून तर त्याला चेन रिॲक्शन म्हणतात की एकातून दुसरा, दुसऱ्यातून तिसरा, आणि एक क्षणार्धात होतं सगळं हे. ओके, आणि अशा प्रकारे मोठी स्वरूपामध्ये एनर्जी बाहेर टाकली जाते. सो दिस इज द मेकॅनिझम ऑफ द न्यूक्लिअर फिशन बॉम्ब. ओके, फिशन हे सगळ्यात महत्वाचे. फ्युजन नाहीये, हा फिशन आहे. फिशन फिशन बॉम्ब. ओके, पुढे जाऊयात आपण. न्यूक्लिअर विंटर म्हणजे काय, तर ज्यावेळी अशा प्रकारचा बॉम्ब हा फोडला जातो, ओके, तर त्याच्यामधून खूप सारे पार्टिकल्स बाहेर टाकले जातात. तर सुरुवातीला प्रोजेक्टाईल, ज्याला आपण म्हणूयात की स्टेज असते. प्रोजेक्टाईल स्टेज म्हणजे कुठलाही जेव्हा विस्फोट होतो तर त्या विस्फोटाच्या जवळपासच्या ज्या वस्तू असतात त्या अतिशय वेगाने दूर फेकल्या जातात आणि त्यांच्या वाटेमध्ये जे काही येतं त्याला त्या नष्ट करत जातात. तर त्याला म्हणतात प्रोजेक्टाईल फेज. दुसरी असते हीट वेव्ह. हीट वेव्ह म्हणजे उष्णतेच्या लाटा तयार होतात आणि त्या लांब लांब पर्यंत बाहेर टाकल्या जातात. त्या कित्येक किलोमीटर पर्यंत जाऊ शकतात. ओके, प्रोजेक्टाईल हे काही मीटर किंवा काही 1-2 किलोमीटर पर्यंत जाऊ शकतात. जसा जितक्या बॉम्बची ताकद आहे तितकी त्याची रेंज वाढत चालते. हीट वेव्ह मात्र कित्येक किलोमीटर पर्यंत जाऊ शकतात. अगदी 10-10, 20-20 किलोमीटर पर्यंत जाऊ शकतात. ओके, साधा एक 1 मेगाटनचा न्यूक्लिअर बॉम्ब घेतला तर. ओके, त्यानंतर काही ज्याला आपण म्हणत की शॉक वेव्ह असतात, ते शेकडो किलोमीटर पर्यंत जातात. शॉक वेव्ह म्हणजे जे हादरे तयार होतात, ओके, जो शॉक तयार होतो तिथे, तर त्या ज्या लहरी आहेत त्या अत्यंत काही 100 किलोमीटर पर्यंत जाऊ शकतात. त्या शॉक वेव्हचा वापर करूनच हे समजतं की कुठे न्यूक्लिअर टेस्टिंग केलं गेलं आहे का, किंवा काही न्यूक्लिअर वेपन्सचा ज्याला आपण म्हणूयात की काही वापर केला गेलेला आहे का. ओके, म्हणजे चोरून लपून छपून जरी कुठे काही प्रयोग केला गेला तरी तो सापडतो, कारण या शॉकवेव्ह ज्या जनरेट होतात ते अतिशय ताकदवान असतात. ओके, आणि सगळ्यात शेवटी येते तर त्याला म्हणतात न्यूक्लिअर विंटर. न्यूक्लिअर विंटर म्हणजे हा विस्फोट झाल्यानंतर जे आण्विक मटेरियल आहे हे सगळं वातावरणामध्ये दूरपर्यंत पसरतं. ओके, आणि ते हळूहळू हळूहळू पृथ्वीच्या वेगवेगळ्या आवरणामध्ये जाऊन ज्याला आपण म्हणूयात की स्थापित होतं आणि तिथून ते हळूहळू हळूहळू खाली पडत राहतं आणि त्यामुळे ज्याला आपण म्हणूयात की ढगाळ वातावरण सगळं तयार होतं, धुरकट वातावरण तयार होतं आणि विस्फोटानंतर सगळं ज्याला आपण म्हणूयात की जीवसृष्टी तहस-नहस किंवा नाहीशी होऊन जाते. कुठले तिथे स्ट्रक्चर राहू शकत नाही, तेही सगळं उद्ध्वस्त होतं. सो एखाद्या थंड प्रदेशामध्ये जसं आपल्याला ज्याला म्हणूयात की ढगाळ हवामान आणि जीवसृष्टी अतिशय कमी प्रमाणामध्ये असलेलं एक वातावरण आढळतं. असं ते आपल्याला वातावरण इथे आढळून येतं आणि त्या ढगांमुळे सूर्यकिरण सुद्धा खाली येऊ शकत नाही, म्हणून हे तापमान थंड होऊन जातं. याला न्यूक्लिअर विंटर असं म्हटलं जातं. ओके, आणि इथे म्हटलेलं आहे त्यांनी, रेडिओ वेस्ट विल हँग लाईक अ क्लाउड इन द अर्थ ॲटमॉस्फिअर अँड विल ॲब्झॉर्ब द सन्स रेडिएशन. आणि सूर्यापासून येणारे प्रकाश ते खाली पोहोचू देत नाही आणि त्यामुळे ते थंड वातावरण होऊन जातं. ओके, सो अशा प्रकारे आता कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लिअर फ्युजन कडे आपण जाऊयात. त्याविषयी त्यांनी काही जास्त दिलेलं नाहीये. First thermonuclear reaction on the Earth occurred in the Inuviaton Atoll on the November 1952 when USA exploded the fusion device.
त्याला हायड्रोजन बॉम्ब असं पण म्हटलं जातं. जनरेटिंग एनर्जी इक्वलंट टू 10 मिलियन टन्स. आता मेगाच्या पुढे आपण मिलियनला गेलेलो आहोत. 1 ton of TNT on explosion releases 2.6 into 10 raised to 22 mega electron volt of energy. Okay. Sustained and controllable source of fusion power is considerably more difficult to achieve. का डिफिकल्ट आहे? कारण त्याच्यासाठी जे तापमान आणि जो दाब मेंटेन करावा लागतो, तर ते अतिशय अवघड आहे. आता भारतामध्ये सुद्धा याच्या काही प्रयोग चाललेले आहेत. त्यासाठी आपण काही रिएक्टर्स सुद्धा वापरत आहोत. रशियाकडनं म्हणजे ओरिजिनली रशियाने तयार केलेले आणि जपानकडनं आपण विकत घेतलेले रिएक्टर आहेत. तर त्याचं नाव आहे टोकोमॅक. ओके, टोकोमॅक. आणि भारतात आल्यानंतर, भारतामध्ये कमिशन केल्यानंतर आपण त्याला आदित्य टोकोमॅक असं नाव दिले. आदित्य म्हणजे सूर्य. सो सूर्यामध्ये जी रिएक्शन घडते, ओके, आदित्य टोकोमॅक. टोकोमॅक मध्ये के पण असतो किंवा सी पण असतो. ओके, वेगळ्या स्पेलिंग प्रमाणे ते बदलतं. सो आदित्य टोकोमॅक असं त्याचं नाव आहे आणि हे फ्युजन रिएक्शनच्या टेस्टिंग साठी हा वापरला जातो. ओके, फ्युजन रिएक्शन. सो फ्युजन फ्युजन रिएक्शन साठी हा आदित्य टोकोमॅक वापरला जातो. ठीक आहे. आपल्याला इंटरेस्ट असेल तर आपण नेटवरती याच्याविषयी अधिक वाचू शकता. अजून एक्सपेरिमेंटल स्टेज मध्ये असल्यामुळे त्याला व्यावहारिकता अजून नाहीये. ओके, पुढे जाऊयात आपण. अशा प्रकारे हा चॅप्टर इथेच संपतो. न्यूक्लिअर एनर्जी विषयी आपण काही स्लाइड्स पाहूयात. न्यूक्लिअर टेक्नॉलॉजी. न्यूक्लिअर टेक्नॉलॉजी, ॲटम, न्यूक्लिअर एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ युरेनियम ॲटम, चेन रिएक्शन हे आपण ऑलरेडी पाहिले. ओके. टाइप्स ऑफ न्यूक्लिअर रिएक्शन, न्यूक्लिअर फिजन, फ्युजन, अँड वेअर डज द एनर्जी कम्स फ्रॉम. कुठून येते ही एनर्जी? ओके, तर आपण पाहिलेलं आहे की काही मास तिथे लिबरेट होतं आणि ते मास जे लिबरेट होतं त्याचं एनर्जीमध्ये रूपांतर होतं. कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ न्यूक्लिअर रिएक्टर, कसे ते काम करतात. ओके, हे आपण पाहिलं. न्यूक्लिअर वेपन्स, टाइप ऑफ अ फिशन बॉम्ब. ओके, गन ट्रिगर्ड फिशन बॉम्ब जो मी आता ज्याला आपण म्हणून एक्सप्लोजन, इम्प्लोजन ट्रिगर्ड फिशन बॉम्ब, हे हाही एक वेगळा प्रकार आहे. ओके, त्याचं एक साधं स्वरूप मी आपल्याला दाखवलं होतं, गन ट्रिगर्ड फिशन बॉम्ब. ओके. हायड्रोजन बॉम्ब अँड फंक्शनिंग ऑफ इट्स इफेक्ट. हायड्रोजन बॉम्ब हा कसा काम करतो. ओके, अँड ऍडव्हान्टेजेस, डिसएडव्हान्टेजेस अँड फ्युचर ऑफ न्यूक्लिअर टेक्नॉलॉजी. ओके, ॲटम बॉम्ब पण वाचून घेऊ शकता. न्यूक्लिअर एनर्जी हॅज इनिबिटेड टू डिस्टिंक्ट एन्व्हायरमेंट सिन्स इट्स इन्सेप्शन. न्यूक्लिअर डिटरन्स अँड इलेक्ट्रिकल सप्लाय. म्हणजे पहा, न्यूक्लिअर एनर्जी ही एक त्याला आपण म्हणतो की विज्ञानाने दिलेले तुमच्या हातामध्ये तंत्रज्ञान आहे. त्याचा कसा वापर करायचा हे आपल्या हातामध्ये. त्याचा बॉम्ब सारखा वापर करून आपण विध्वंस पण घडवून आणू शकतो आणि त्याचा वापर आपण ज्याला आपण म्हणूयात की सदुपयोग करून आपण समाजाच्या कल्याणासाठी त्याच्यापासून विद्युत निर्मिती सुद्धा घडवून आणू शकतो. ओके. The relationship between the technologies and the institution inhabiting this environment have been both intimate and troublesome. Okay. तर युरेनियम आणि प्लुटोनियम हे फार मोठ्या प्रमाणामध्ये इथे वापरलं जातं. युरेनियम अँड प्लुटोनियम. न्यूक्लिअर डिटरन्स. न्यूक्लिअर डिटरन्स म्हणजे भीती, आण्विक ज्याला आपण म्हणूयात की जे काही साधनं आहे त्याची भीती घालून स्वतःचा वर्चस्व राखणं आणि जागतिक राजकारणामध्ये स्वतःची ताकद वाढवणं, हे पॉलिटिक्सचा संबंधित ज्याला आपण म्हणूयात की विषय आहे. पुढे जाऊयात आपण. वाचून घ्यायचे, हिस्ट्री विषयी दिलेलं आहे ऑलरेडी. हे मी डिस्कस केलेलं आहे. ठीक आहे, हे खालचं वाक्य कदाचित आपल्याला दिसत नाहीये. ॲरो हलवल्यानंतर ते वाक्य जाते. सगळ्यात शेवटी जे वाक्य आहे ते वाचायचं आपण.
Many of scientists working on the radioactivity died of cancer as a result of their exposure. ओके, म्हणजे खूप सारे जे वैज्ञानिक आहेत त्यांना कॅन्सर झाला होता रेडिओएक्टिव्हच्या एक्सपोजरमुळे. ओके, सो स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता, उदाहरणार्थ मेरी क्युरी हे एक उदाहरण आपल्याला मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. ओके, त्यांनी जीवाची पर्वा न करता मानवजातीच्या कल्याणासाठी हे सगळे शोध लावलेले आहेत. ॲटम आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहोत. ओके, द ॲटम इज अ फंडामेंटल building block of matter. The nucleus is congregation of protons and neutrons. Nuclear energy, uh, naturally and man-made. Some nuclear energy is produced naturally, उदाहरणार्थ सूर्य. Man-made म्हणजे आपण जे फिशन किंवा फ्युजन घडवून आणतो ते. स्प्लिटिंग ऑफ युरेनियम हे पण आपण पाहिलं. इथे पाहू शकता आपण खाली रिएक्शन दिली त्यांनी. युरेनियम 235 प्लस 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2 न्यूट्रॉन, किंवा 3 किंवा 2 पण निघतात. ओके, आणि वेगळे तिथे त्यांनी त्याचे प्रोडक्ट्स दिलेले आहेत आणि एनर्जी दिलेली आहे. ओके, चेन रिएक्शन, when the atom is split, two किंवा 3 additional neutrons are released. This is how the chain reaction works. ओके, सो जितके जास्त ज्याला आपण म्हणूयात की ॲटम दर प्रत्येक पातळीवर ब्रेक होत जाते, तर तितक्या पटीमध्ये ते वाढत जातं. त्याच्यामुळे त्याला चेन रिएक्शन असं म्हणतात. ते त्यांनी चेन रिएक्शन दाखवलेली आहे. न्यूक्लिअर फिशन, खाली पाहू शकतो आपण न्यूक्लिअर फ्युजन. In the nuclear fusion, the nuclei of atom are joined together or fused. This happens only under very hot condition. मी जे आपल्याला म्हटलं होतं की हॉट आणि ज्याला म्हणत की टेम्परेचर आणि प्रेशर खूप हाय लागतं, त्यामुळे त्याला कंट्रोल करणं खूप अवघड असतं. ओके, सो अजूनही प्रायोगिक तत्वावर हे सगळे एक्सपेरिमेंट चाललेले आहेत. एनर्जी येते कुठून? ओके, तर मास जे लूज होतं. So in the section above, we describe what happens when the uranium-235 atom fission. Okay, so some mass is liberated. आपण इथे पाहू शकता. When the uranium atom is split, some of the energy that held it together, called the binding energy, is released as a radiation in the form of heat. Therefore, the total mass does decreases a tiny bit during the reaction. आणि हे जे मास लूज झालं, तर त्या मासचं रूपांतर कशामध्ये होणार आहे? Thus, the energy release can be calculated by using the mass of the fuel spent by using the Einstein equation, E is equal to mc square. न्यूक्लिअर रिएक्टरचं चित्र आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. युरेनियम 235 किंवा युरेनियम प्लुटोनियम 239 वापरलं जातं. इथे वेगवेगळ्या प्रकारचं स्ट्रक्चर दिलेलं आहे. स्ट्रक्चर बदलतात. ओके, हा सोडियम कूल्ड फास्ट रिएक्टर आहे. हे जनरल डायग्राम आहे. ऍप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लिअर टेक्नॉलॉजी हे आपल्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं आहे. Nuclear technique can be used to diagnose and treat diseases and offer a unique way to assess the efficacy of drug and detect the particularly harmful organism. Radiotherapy can be used to treat the cancer patient across the world. Okay, हे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. Irradiating the seeds with the X-ray and gamma ray accelerate the natural genetic mutation process that can lead to more desirable characteristic. Okay, म्हणजे वनस्पतीवरती कीटकांवरती आपण याचा वापर करू शकतो, एक्सरेचा आणि गॅमा रेचा, आणि त्याच्यामध्ये म्युटेशन घडवून आणू शकतो आणि काही डिझायरेबल जर कॅरेक्टरिस्टिक त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसून आले, त्याचा वापर करून आपण अजून उत्पादन वाढवू शकतो, इत्यादी इत्यादी. सच एज अ हायर yields, increase प्रोटीन कंटेंट और बेटर ड्रॉट टॉलरन्स, म्हणजे अधिक प्रोटीन असणारे अन्न उत्पाद किंवा ड्रॉट रेजिस्टंट स्पीसीज, म्हणजे जे दुष्काळाला सुद्धा सामना करू शकतील अशा वनस्पतीच्या किंवा प्राण्यांच्या आपण प्रजाती तयार करू शकतो. न्यूक्लिअर अँड रिलेटेड टेक्निक कॉन्ट्रीब्यूट ग्रेटली टू इम्प्रूव्हिंग द लाईफस्टॉक प्रोडक्टिव्हिटी अँड फूड सिक्युरिटी थ्रू इम्प्रूव्ड मॅनेजमेंट ऑफ फीड रिसोर्स, रिप्रोडक्शन अँड डिसीजेस. ओके, quick pass through enclosed chamber where food is exposed to ionizing radiation eliminate harmful bacteria and pests without altering the chemical or physical property of product. This technique reduces the spoilage, making food easier to store and transport. म्हणजे जेव्हा जे काही अन्न पदार्थ आहेत किंवा खाण्याचे पदार्थ आहेत ते अशा प्रकारे गॅमा रेडिएशनला एक्सपोज केले जातात थोड्या वेळासाठी, तर त्यातले सगळे जीवजंतू मारले जातात आणि मग ते खराब होत नाही आणि त्याची जी शेल्फ लाईफ आहे ती वाढते. ओके,
इंडो US सिव्हिलियन न्यूक्लिअर अग्रीमेंट याविषयी मी आधी उल्लेख केला होता. जॉर्ज बुश यांच्या काळामध्ये ते न्यूक्लिअर डील सुरू झालं आणि बराक ओबामा यांच्या काळामध्ये ते पूर्ण झालं. द इंडो US हे अतिशय महत्वाचं न्यूक्लिअर डील आहे. याच्यावरती प्रश्न येऊन गेलेला आहे. द इंडो US सिव्हिलियन न्यूक्लिअर अग्रीमेंट इज द नेम कॉमनली अट्रिब्युटेड टू बायलॅटरल अग्रीमेंट ऑफ न्यूक्लिअर कॉपरेशन बिटवीन इंडिया अँड युनायटेड स्टेट्स, by which India agreed to separate its civil and military nuclear facilities and place civil facilities अंडर द इंटरनॅशनल ॲटॉमिक एनर्जी एजन्सी. ओके, IAEA म्हणजे हे इंटरनॅशनल ॲटॉमिक एनर्जी एजन्सी आहे ती जे आपले सिव्हिल न्यूक्लिअर रिॲक्टर्स आहेत तर त्याचं इन्स्पेक्शन करू शकते आणि खरंच आपण शांततामय गोष्टींसाठी त्याचा वापर करतोय का न्यूक्लिअर टेक्नॉलॉजीचा याचं ते इन्स्पेक्शन करू शकतात. ऑगस्ट 2008 मध्ये International Atomic Energy Agency approved the safeguard agreement with the India, after which the United States approached the nuclear supplier group. NSG ग्रुपला अप्लाय केलं की भारताला मोठ्या प्रमाणामध्ये ज्याला आपण म्हणूयात की न्यूक्लिअर जे फ्युएल आहे ते प्रोव्हाइड करण्यात यावं. The 45 nations NSG granted the waiver to India on September 6, 2008, allowing it access to civilian nuclear technology and fuel from the other countries. Okay. काही कंट्रीज उदाहरणार्थ ऑस्ट्रेलियाने त्याला विरोध केला होता, परंतु ब्युरोक्रॅटिक आणि डिप्लोमॅटिक वेजने आपण ते जे विरोध आहे तर त्याचं ज्याला म्हणूयात की त्या विरोधाला आपण हे केलं, त्यांची जी काही कन्सर्न्स होते तर त्याला व्यवस्थित उत्तरं दिली आणि हे डील अस्तित्वात आलं. द सिग्निफिकन्स ऑफ न्यूक्लिअर डील गोज बियॉन्ड द कॉन्क्रीट बेनिफिट्स दॅट मे accrue to India and US. It is not only means रिअल ट्रान्सफॉर्मेशन इन बायोलॅटरल रिलेशन. ओके, त्यांनी पॉलिटिकल हा ऍस्पेक्ट दिलेला आहे, ते आपल्यासाठी जास्त. न्यूक्लिअर वेपन्स ऑलरेडी मी जे चित्र काढून दाखवलं होतं ते इथे आपल्याला दिसतंय. या पद्धतीची ती ट्यूब असते. हे फक्त त्याला ड्रॉपिंग मेकॅनिझम असतं, खाली जाताना त्याला एक संतुलन मिळावं म्हणून हा मागचा भाग आहे. ऍक्च्युअली हे सगळं हे असं चालतं. ओके, युरेनियम 235 पहा, इथे थोडंसं आहे आणि इथे थोडंसं आहे. सब क्रिटिकल मासेस आहेत. ज्यावेळी हे युरेनियम 235 याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात धडकवण्यात येतं. ओके, हा डिटोनेटर इथे मागे दिसतोय, ट्रिगर मी ज्याला म्हटलं होतं. ओके, तर हा डिटोनेटर काय करतो, या युरेनियम 235 ला एकत्र आणतो आणि त्याच्यामध्ये क्रिटिकल मास तयार होतो. न्यूक्लिअर वेपन इज अ एक्सप्लोजिव्ह डिव्हाइस. ओके, हे ऑलरेडी मी शिकवलेलं आहे. आपण फक्त डायग्राम पाहू शकता. इम्प्लोजन ट्रिगर्ड फिशन बॉम्ब हे आपण पाहूयात. इम्प्लोजन मध्ये काय केलं जातं, उदाहरणार्थ आपण ही डायग्राम पाहू शकता. युरेनियम 238 हॉलो प्लुटोनियम स्पिअर, हा आतमध्ये हॉलो प्लुटोनियम स्पिअर आहे आणि युरेनियम 238 आहे इथे. ओके, आणि कन्व्हेन्शनल एक्सप्लोजिव्ह असते त्याच्या बाजूने हा जो सगळा रेड भाग दिसतोय. ओके, तर हा जो रेड भाग आहे हा कन्व्हेन्शनल एक्सप्लोजिव्ह आहे. त्याचा स्फोट केल्यानंतर हे जे सगळं मास आहे ते एकमेकांवरती दाबलं जातं. ओके, आणि त्याला इम्प्लोजन असं म्हणतात. इम्प्लोजन म्हणजे आतमध्ये सगळ्या बाजूने दबाव आल्यामुळे होणारं ज्याला आपण म्हणूयात की प्रक्रिया. हा फॅटमॅन होता आणि हा लिटल बॉय नावाचा होता. लिटल बॉय मध्ये ट्रिगर मेकॅनिझम होतं, फॅटमॅन मध्ये त्याला आपण म्हणूयात की इम्प्लोजन टेक्निक वापरलं गेलं. द इम्प्लोजन डिव्हाइस कन्सिस्टेड ऑफ द स्पिअर ऑफ युरेनियम 235 and a plutonium 239 core surrounded by the high explosives. Okay, when the bomb was detonated, this is what happened: the explosive fire creating a shock wave. The shock wave propels the plutonium pieces together into sphere. The plutonium pieces strike a pellet of beryllium polonium at the center. The fission reaction begins. Okay, आणि फिशन रिएक्शनचं तिथून सुरुवात होते. म्हणजे कन्व्हेन्शनल एक्सप्लोजिव्हचा वापर करून प्लुटोनियम आणि युरेनियमला इग्नाइट केलं जातं. युरेनियम आणि प्लुटोनियमच्या विस्फोटामधून जी ताकद निघते तर त्या ताकदीचा वापर करून टेम्परेचर आणि प्रेशर मॅनेज करून त्याच्यामध्ये अंतर्गत भागामध्ये जे पोलोनियम आणि बेरिलियम हे जे घटक आहेत तर त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, न्यूक्लिअर रिएक्शन, फिशन रिएक्शन चालू होणार आहे आणि अशा पद्धतीने तो बॉम्ब एक्सप्लोड होणार आहे. ओके, Fatman was this type of bomb and had a 23 kiloton yield with the efficacy of 17%. This bomb exploded in the fraction of second. The fission usually occurred in the 5/16 billionth of the second. Okay, टेक्निकल डेटा दिला, ही काही चित्र त्याची आहेत आपण बघू शकता. दिलेले एक्सप्लोजन ऑफ द लिटल बॉय ओव्हर हिरोशिमा, एक्सप्लोजन ऑफ द फॅटमॅन ओव्हर द नागासाकी. तर फॅटमॅन आणि लिटल बॉयचं जे एक्सप्लोजन झालं तर बऱ्याचदा आपण हे फॅटमॅन जे एक्सप्लोजन झालं होतं त्याची इमेज बऱ्याच ठिकाणी बघितली असेल.
हायड्रोजन बॉम्ब हा फ्युजन बॉम्ब आहे. द हायड्रोजन बॉम्ब वॉज इन्व्हेंटेड बाय द एडवर्ड टेलर, one of the most powerful form of nuclear weapon, indeed a successor to the atomic bomb. Uranium 235 plutonium undergoes a fission reaction, liberating a great deal of energy. The heat and energy from the fission reaction then causes a tritium to undergo fusion reaction. म्हणजे ट्रिटियमला एकमेकांमध्ये फ्यूज करण्यासाठी जी टेम्परेचर आणि प्रेशर लागतं, तर ते प्लुटोनियम आणि युरेनियम, म्हणजे तुम्हाला घातकता लक्षात येत असेल हायड्रोजन बॉम्बची, की हायड्रोजन बॉम्ब ट्रिगर करण्यासाठी तुम्हाला फिशन रिएक्शन घडवून आणावी लागते. ओके, undergo fusion reaction which liberates even more energy than the fission of plutonium and uranium. The hydrogen bomb is also known as the fission weapon in some instances due to its design. Okay, working कसं होतं ते दिलेलं आहे खाली, तर हे आपल्याला गरजेचं नाहीये. तापमान फक्त आपण खाली बघू शकता. एक दशक शतक, हजार, दशहजार, लक्ष, दशलक्ष, कोटी, म्हणजे 5 कोटी डिग्री सेल्सिअस एवढं भयानक तापमान तिथे जनरेट होतं, किंवा जवळजवळ एक दशक शतक, हजार, दशहजार, लक्ष, दशलक्ष, कोटी, दशकोटी, म्हणजे 5 कोटीपासून ते 40 कोटी डिग्री सेल्सिअस एवढं भयानक तापमान तिथे तयार होतं. आणि हे तापमानच ज्याला आपण म्हणूयात की मेंटेन करणं खूप अवघड आहे. त्यामुळे कंट्रोल्ड फ्युजन रिएक्शन मिळवणं हे अतिशय ज्याला म्हणूयात की जटिल आहे. आज ना उद्या ते होऊ शकेल, ओके, परंतु अजूनही एक्सपेरिमेंटल फेज मध्येच हे सगळे गोष्टी आहेत. ओके, प्रोसेस दॅट टेक्स वेन द हायड्रोजन बॉम्ब इज डिटोनेटेड इज गिवन बिलो. ओके, त्यांनी प्रोसेस दिलेली आहे की हायड्रोजन बॉम्ब जेव्हा डिटोनेट होतं ते एक्झॅक्टली काय घडतं. ओके, दिस फिशन imploded the heat causes the foil to explode and burn away. हे आपल्यासाठी महत्वाचं नाहीये, ओके, परंतु फक्त आपण एकदा वाचून घेऊ शकता. The fissioning rod gave off the radiation, heat and neutrons. The neutron go to the lithium deuterate combination with the lithium and make a tritium. Okay. The tritium deuterium and deuterium deuterium fusion reaction occurs. Okay. आणि अशा प्रकारे तो ऍडव्हान्टेज ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी. काय काय ऍडव्हान्टेज आहेत न्यूक्लिअर एनर्जीचे ते बघूयात आपण. ओके, द अर्थ हॅज अ लिमिटेड सप्लाय ऑफ फॉसिल फ्युएल, म्हणजे जे आपले खनिज तेल आहेत ते लिमिटेड आहेत, त्याच्यामुळे कधी ना कधी ते संपणार आहेत, कोल आणि ऑइल. तर आतापासूनच जर आपण अल्टरनेटिव्ह सोर्सेस जे आहेत तर त्याचा जर शोध लावला तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात प्रॉमिसिंग हे फ्युजन रिएक्शन आणि फिशन रिएक्शन आहे. न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट्स नीड लेस फ्युएल दॅन वन विच बर्न्स ऑइल फॉसिल फ्युएल. कोळसा किंवा आपण ज्यावेळी इंधन जाळतो तर त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये ते ज्वलन प्रक्रिया करावी लागते. त्या तुलनेमध्ये न्यूक्लिअर रिएक्टर्सला लागणारं जे मटेरियल आहे ते अतिशय कमी आहे. 1 ton of uranium produces more energy than it is produced by several million tons of coal or several million barrels of oil. म्हणजे कित्येक दशलक्ष टन कोळसा आणि ऑइल जाळल्यानंतर जेवढी ऊर्जा निघेल ती फक्त 1 टन युरेनियम मधून आपल्याला मिळते. Coal and oil burning plants pollute the air, while well-operated nuclear power plant do not release एनिथिंग इन द एन्व्हायरमेंट. म्हणजे पोल्युशन इन एन्व्हायरमेंट, म्हणजे जेव्हा कोळसा आणि ऑइल जाळलं जातं तो खूप सारा धूर हा वातावरणामध्ये सोडला जातो. परंतु जर व्यवस्थित प्रकारे जर तुम्ही फिशन किंवा फ्युजन रिएक्शन घडवून आणली तर कुठल्याच प्रकारचं पोल्युशन वातावरणामध्ये होत नाही. दिस हेल्प्स इन गेटिंग द रीड ऑफ द मोस्ट ऑफ द कार्बन डायऑक्साइड एमिशन. त्याच्यामुळे ग्रीन हाऊस इफेक्ट आहे, त्याच्यामुळे जे सगळं वातावरणाचं तापमान वाढत चाललेलं आहे तर त्याच्यावरही आपण कंट्रोल मिळू शकतो. न्यूक्लिअर पॉवर कॉस्ट अबाउट सेम ॲज अ कोल, सो इट इज नॉट एक्सपेन्सिव्ह टू मेक अँड इट इज रिलायबल. म्हणजे जवळ दोन्हीची जो खर्च आहे तो सारखाच आहे, त्याच्यामुळे कुठलाही कॉस्टली नाही, रिलायबल आहे दोन्ही. टू एनहान्स अ नॅशनल सिक्युरिटी अँड एनर्जी सिक्युरिटी फॉर लॉंग टर्म इट इज इम्पेरेटिव्ह दॅट द नेशन एक्सपांड इट्स यूज ऑफ न्यूक्लिअर पॉवर. ओके, डिसएडव्हान्टेजेस काय काय आहे? जसे फायदे असतात तसे तोटे आहेत. द नेशन न्यूक्लिअर एक्सप्लोजन प्रोड्युसेस रेडिएशन. समजा हे न्यूक्लिअर एनर्जी तयार करत असताना किंवा न्यूक्लिअर वेपन्स तयार करून त्याचा जर स्फोटक म्हणून वापर केला गेला तर हे रेडिएशन जी तयार होतात तर ती कित्येक लक्षावधी वर्षापर्यंत चालू राहतात. त्यामुळे ते फक्त तात्पुरता तो विस्फोट नसतो, तर त्याचे दुष्परिणाम आपल्याला पुढचे अनेक येणारी शतकं किंवा ज्याला आपण हजारो वर्षापर्यंत भोगावा लागू शकतो. अजूनही हिरोशिमा नागासाकी हे जे भाग आहेत जपानमधले, तिथे व्यंग मुलं जन्माला येतात. त्यांच्या 2-3 पिढ्या आधी त्यांचे जे पेरेंट्स होते किंवा त्यांचे जे फोरफादर्स होते त्यांना त्या रेडिएशनचा सामना करावा लागला आणि त्यांच्या जेनेटिक मध्ये जे जेनेटिक म्युटेशन झाले तर त्याच्यामुळे अजूनही तिथे व्यंग मुलं जन्माला येतात. ओके, सो न्यूक्लिअर एक्सप्लोजन घडून 50-60 वर्ष जरी झालेली असली तरी अजूनही त्याचे दुष्परिणाम आपल्याला पाहायला मिळतात.
So nuclear explosion produce radiation. The nuclear radiation harms the cell of the body, which can make people sick, even kill them. Illness can strike people years after their exposure to nuclear radiation. मी जे आता सांगितलं ते हेच आहे. Nuclear reactors also have the waste disposal problem. Reactor produce nuclear waste product which emit a dangerous radiation because they could kill people who touch them. They cannot be thrown away like ordinary garbage. म्हणजे जसं कोल प्लांट मधून निघणारी धूर आहे, तर त्याच्यापेक्षा न्यूक्लिअर एनर्जी रिएक्टर मधून निघणारा जो वेस्ट आहे तो रेडिओ असल्यामुळे त्याचं मॅनेजमेंट करणं हे अतिशय जटिल आहे. न्यूक्लिअर वेस्ट डम्प्ड इन ओशन कॉजेस ॲडव्हर्स इफेक्ट ऑन द ॲक्वेटिक ॲनिमल. ते जर समुद्रामध्ये फेकलं तर त्याचे दुष्परिणाम समुद्रामध्ये दिसतात. न्यूक्लिअर रिएक्टर्स ओनली लास्ट अबाउट 40 to 50 इयर्स. ओके, आणि साधारण 40-50 वर्षापर्यंतच तो न्यूक्लिअर रिएक्टर काम करतो. त्याच्यामुळे तो कायमस्वरूपी आहे असं म्हणता येत नाही. हे त्यांनी न्यूक्लिअर जेव्हा न्यूक्लिअर रिएक्ट हे झालं होतं, ब्लास्ट घडवून आणला होता, तर ते कसा तो त्याचे हे होतं, ज्याला आपण म्हणूयात की विस्फोट कसा घडला होता हे इथे त्यांनी दिलेलं आहे. The given figure compare the mushroom cloud that erupts when the nuclear weapon is used or tested. This picture shows the destruction caused by the Hiroshima compared with the destruction caused when the most powerful nuclear bomb present until today, Tsar Bomba, was tested by Russia in 1961. 1961 ला झार बॉम्बा म्हणून जो बॉम्ब आहे तो रशियाने टेस्ट करून बघितला होता. आपण फक्त त्याचं एक ज्याला आपण म्हणूया झलक बघू शकता. हिरोशिमा मध्ये किती 15 केटीचा बॉम्ब वापरला होता. ओके, ट्रिनिटी हा 20 केटीचा बॉम्ब होता, आणि ते इथे आपल्याला छोटेसे ज्याला आपण म्हणूयात की दिसत आहेत इथे, हे जे दोन आहेत ते हिरोशिमा आणि ट्रिनिटी, ते इथे दिसतात. माईक ब्रावो आणि झार बॉम्बा. तर हा अतिशय मोठ्या प्रमाणात अतिशय भयानक असा हा बॉम्ब इथे घडून आलेला आपल्याला दिसतोय, विस्फोट घडून आलेला दिसतोय. ओके, भारताकडे 80 ते 100 इथे आपण खाली डेटा पाहू शकता. जस्ट वन सच बॉम्ब इज इनफ टू वाईप आउट द होल सिटी फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ. म्हणजे एखादा एकच असा झार बॉम्बा जो बॉम्ब आहे अशा प्रकारचा जर बॉम्ब टाकला तर अख्खं शहर उद्ध्वस्त करू शकतो, एवढी ताकद त्याच्यामध्ये आहे. The following figure shows the area that is affected when the such nuclear bombs were tested. Okay, Russia possesses 10,000 such warheads, while 8,000 such are इन हँड ऑफ USA. म्हणजे रशियाकडे जवळजवळ 8,000, म्हणजे 8,000 शहरं उद्ध्वस्त करू शकतील एवढ्या भयानक संहार क्षमता रशियाकडे आहे. आणि सॉरी 10,000, आणि अमेरिकेकडे 8,000. ओके, इंडिया हॅज सच 80 ते 100 आपल्याकडे भारताकडे आहेत. ओके, पाकिस्तानकडे 40 ते 50 आहेत. ओके, पण एक लक्षात घ्या, भारताकडे 80 आहेत आणि पाकिस्तानकडे 40-50 आहे, किंवा पाकिस्तानकडे निम्मेच आहे. तर आपण जर अशा ह्याच्यामध्ये असू की म्हणजे आपण पाकिस्तानला हरवू शकतो, तर हा आपला ज्याला म्हणूयात की वेडेपणा आहे. अशा प्रकारचं युद्ध हे कोणासाठीच ज्याला आपण म्हणूयात की फलदायी नसतं. साधं उदाहरण द्यायचं झालं तर शेजारच्यांचं आणि आपलं भांडण आहे म्हणून आपल्या घरातल्या सिलेंडरचा विस्फोट घडवून आणण्यासारखं आहे. तर शेजारच्यांचं नुकसान होणार आहे, तसं आपल्या घरामधचंही नुकसान होणारच आहे. त्याच्यामध्ये कोणी विजेता नसणार आहे. ओके, म्हणजे अशा प्रकारचे जे बॉम्ब्स आहेत हे सर्वसंहारक बॉम्ब आहेत. तर फक्त आपल्याकडे जास्त आहे म्हणून आपण आनंदात राहणं, तर हे ज्याला म्हणूयात की मूर्खांच्या नंदनवनात राहण्यासारखं आहे. इफ अ न्यूक्लिअर वॉर ब्रेक्स आउट बिटवीन एनी दीज नेशन्स, ओनली गॉड कॅन सेव्ह द वर्ल्ड. ओके, सो न्यूक्लिअर बॉम्ब आणि युद्ध खेळणं हे कोणालाही न परवडणारी गोष्ट आहे. The future of nuclear energy. Some people think that the nuclear energy is here to stay and we must learn to live with it. Okay, बरोबर आहे. सो अशा प्रकारे आपलं प्रेझेंटेशन संपलेलं आहे. सो आपण पाहिलं की न्यूक्लिअर टेक्नॉलॉजी, ओके, फिजिक्सचा अभ्यास करताना न्यूक्लिअर एनर्जी आपण पाहिली, व्हॉट एक्झॅक्टली इज द न्यूक्लियस. ओके, आणि न्यूक्लिअर टेक्नॉलॉजीच्या आपण ज्याला आपण म्हणतो की खोलात गेलो होतो. ठीक आहे, आता पुढे जाऊया. हा शेवटचा चॅप्टर आहे. त्यानंतर आपण सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल, डिव्हाइसेस अँड सिम्पल सर्किट्स महत्वाचा चॅप्टर आहे, कारण सेमीकंडक्टर हे अस्तित्वात असलेल्या इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स जगताचं सगळं चेहरामोहरच बदलून टाकण्याची क्षमता ठेवतात.
ओके. आणि सुपर कंडक्टर्स. इंट्रोडक्शन. ओके. So devices in which controlled flow of electron can be obtained are basically building block of all electronic circuits. So controlled flow हा महत्वाचा मुद्दा आहे त्यामध्ये. जे जुन्या काळामधले ट्रान्झिस्टर्स होते तर त्याच्यामध्ये व्हॅक्युम ट्यूब्स वापरले जायचे. ओके. बॉल जसं म्हटलं जायचं त्याला. ठीक आहे. ट्रान्झिस्टर्स ते अतिशय बल्की होते. व्हॅक्युम डायोड मी काल उल्लेख केला होता डायोड या शब्दाचा. तर हे डायोड हे अतिशय मोठे होते, बल्की होते. ओके. आणि त्याच्यामुळे ते जागा अधिक व्यापायचे. त्यामुळे त्याच्यापासून निर्मित जे काही इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स होते तर ते अतिशय आकाराने मोठे होते. एक साधं उदाहरण आपण बघू शकता. सध्या आपल्याकडे ज्या हार्ड डिस्क असतात किंवा स्टोरेज डिव्हाइसेस असतात तर अक्षरशः मोबाईलमध्ये 1 TB ची 1 TB म्हणजे टेराबाईट इतकी कपॅसिटी असलेले ज्याला आपण म्हणूयात की कार्ड असतात. ओके. आणि ते अतिशय एखाद्या छोट्याशा बोटावर सुद्धा मावू शकतं इतकं छोटं कार्ड असतं ते. आणि जेव्हा सुरुवातीला IBM ने 5 MB हार्ड डिस्क तयार केली होती. तर ती जवळ-जवळ एक मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर इतक्या मोठ्या आकाराचा ठोकळा होता. सो आपण ॲडव्हान्समेंट बघू शकता की 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर एवढा मोठा ठोकळा 5 MB चा डेटा स्टोअर करण्यापासून तर ते बोटाच्या टोकावर बसू शकेल इतक्या छोट्या आकाराच्या आपण काही ज्याला आपण म्हणूयात की स्टोरेज डिव्हाइसेस तयार केलेले आहेत. 1 टेराबाईट इतकी क्षमता असलेले स्टोरेज डिव्हाइसेस आपण तयार केलेत आणि उत्तरोत्तर ते त्याचा जो क्षमता आहेत आणि ताकद आहे ती वाढतच चाललेली आहे. दॅट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर्स अँड modernization of the technology. Okay. Solid state semiconductors electronics goes back to 1930 when it was realized that some solid state semiconductors and their junctions offered a possibility of controlling the number and direction of the flow of charges carriers through them. Okay. क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कंडक्टर्स अँड सेमीकंडक्टर हे ऑलरेडी आपण बघितलेलं आहे. मेटल ज्याला म्हणतात की लो रेझिस्टिव्हिटी असते. सेमीकंडक्टर्स हॅव रेझिस्टिव्हिटी पण सिच्युएशनल असतं. ऑर कंडक्टिव्हिटी. ओके. इंटरमिजिएट टू मेटल्स अँड इन्सुलेटर्स. तर ते प्रसंगानुरूप रेझिस्टिव्हिटी किंवा कंडक्टिव्हिटी दाखवतात म्हणून त्याला सेमी कंडक्टर असं म्हटलं आहे. आणि इन्सुलेटरला व्हेरी हाय रेझिस्टिव्हिटी. या खालच्या व्हॅल्यूज पाठ करायचं काही कारण नाही. UPSC कुठेही विचारत नाही. एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन जर्मेनियम. ओके. सिलिकॉन व्हॅली मी आपल्याला आधीच्या लेक्चर्स मध्ये सांगितलेलं आहे. हे नामकरण कसं झालं. कंपाऊंड सेमीकंडक्टर्स म्हणजे ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा अधिक ज्याला म्हणूयात की संयुग तयार केले जातात. इनऑर्गॅनिक गॅलियम आर्सेनिक असेल. ओके. अनेक प्रकारची इथे संयुग आपण बघू शकता. ऑर्गॅनिक अंथ्रासीन डोप्ड थायलोसायनिन वगैरे वगैरे. ऑर्गॅनिक पॉलिमर्स हे 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 उदाहरणं फार महत्वाची आहेत. UPSC बऱ्याचदा ही उदाहरणं विचारते. पॉलीपायरोल पॉलीॲनिलीन पॉलिथिओफिन इत्यादी इत्यादी. ओके. हे सगळे सेमीकंडक्टर्स म्हणून काम करतात. Most of the currently available semiconductor devices are based on the elemental semiconductor silicon or germanium. अजूनही सिलिकॉन आणि जर्मेनियम मोठ्या प्रमाणात वापरलं जातं. परंतु हे नवीन ज्याला आपण म्हणूयात की सेमीकंडक्टर्स अवेलेबल होत आहेत त्याच्यावर रिसर्च चालू आहे. ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बँड्स ही आपल्यासाठी महत्वाचं नाहीये. इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर काय प्रकार आहे ते बघूया. Silicon and germanium atom tend to share one of its 4 valence electron with each of its 4 nearest neighbor atom, and so also take share of 1 electron from each such neighbor. These shared electron pair and referred among as a covalent bond. आपण हे ऑलरेडी बघितलेलं आहे. हे अशा प्रकारे सिलिकॉन आणि जर्मेनियमचं स्ट्रक्चर असतं. इन इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne is equal to the number of holes. ओके. सो एक तर होल्स असतात किंवा त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स असतात. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन असेल तर तो N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होतो आणि जर त्याच्यामध्ये होल्स असतील म्हणजे पॉझिटिव्हली चार्ज होल्स असतील तर त्याला P टाइप ऑफ कंडक्टर P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर असं म्हटलं जातं. ओके.
The conductivity of intrinsic semiconductor depends upon temperature, but at room temperature its conductivity is very low. Low temperature ला intrinsic semiconductor चांगले काम करतात. Such no important electronic devices can be developed using these semiconductors. Hence, there is a necessity of improving their conductivity. When a small amount, say a few part of per million ppm of the suitable impurity is added to the pure semiconductor, the conductivity of the semiconductor is हे जे आहे ना याला म्हणतात डोपिंग. ओके, सो डोपिंग इम्प्युरिटी जेव्हा तुम्ही थोडीशी ऍड करता तर सेमीकंडक्टरची जी प्रॉपर्टी आहे तर ती अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढते. याला म्हणतात डोपिंग किंवा डोप्ड सेमीकंडक्टर्स. ओके, देर आर टू टाइप ऑफ डोपंट्स युज्ड इन द डोपिंग ऑफ. हे सिलिकॉन आणि जर्मेनियमची 4-4 व्हॅलन्सी आहे. पेंटाव्हॅलंट जर तुम्ही त्याच्यामध्ये टाकला तर तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन राहतो आणि त्यामुळे निगेटिव्हली एन टाईपचा तो आपल्याला सेमीकंडक्टर अवेलेबल होतो. एन टाईप सेमीकंडक्टर हे पाहिलं आपण इथे. जर त्याच्यामध्ये तुम्ही ट्रायव्हॅलंट जर तुम्ही डोप यूज केला, ट्रायव्हॅलंट म्हणजे याची व्हॅलन्सी 3 आहे. उदाहरणार्थ अल्युमिनियम, बोरॉन, इंडियम. ओके, तर 3 बरोबर बॉन्ड तयार होतो आणि एक जो बॉन्ड आहे तो रिकामाच राहतो. त्याला पॉझिटिव्ह टाईप ऑफ होल म्हणतात. ओके, सो होल म्हणतात किंवा पॉझिटिव्ह टाईप ऑफ इम्प्युरिटी म्हणतात. सो त्याच्यामुळे पी टाईप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आपल्याला अवेलेबल होतात. आणि मग या पी आणि एन चे आपण वेगळे प्रकार करू शकतो. एनपी जंक्शन, पीएन जंक्शन किंवा पीएनपी जंक्शन, एनपीएन जंक्शन असे अनेक जंक्शन्स आपण अवेलेबल करतो. गरजेप्रमाणे त्याचा वापर केला जातो डायोड म्हणून. ओके, पीएन जंक्शन, सेमीकंडक्टर डायोड्स पाहूयात आपण. ओके, हा डायोड आहे. सो पी डिप्लेशन लेअर आणि एन. ओके, सो सेमीकंडक्टर डायोड म्हणतो त्याला पीएन जंक्शन. पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिव्हर्स बायस, म्हणजे एका बाजूने करंट सोडल्यावर आणि दुसऱ्या बाजूने करंट सोडल्यावर ते कसे वागतात हे दिलेलं आहे. खोलात जायची काही गरज नाही आपल्याला. Application of junction diode as a rectifier. स्पेशल पर्पस झेनर डायोड वगैरे आपण हे आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये नाहीये. व्होल्टेज रेग्युलेटर म्हणून त्याचा वापर केला जातो. Optoelectronic junction devices. Semiconductor diode in which carriers are generated by the photons. ओके, म्हणजे ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक फोटो डायोड्स म्हणतात याला, लाईट एमिटिंग डायोड्स एलईडी हे महत्वाचं आहे. Photovoltaic devices which converts. We have seen so far how semiconductors diode behave under the applied electric inputs. In this section, we learn about the semiconductors diode in which carriers are generated by the photons. Okay, all these devices are called as optoelectric devices. तर फोटोडायोड्स आपल्याला माहिती आहे, लाईट एमिटिंग डायोड्स माहिती आहेत आपल्याला एलईडी. ओके, विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाईट. कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाईट. फोटोवोल्टाइक डिव्हाइसेस. ओके, फोटोवोल्टाइक सेल वगैरे ज्याला पाहिले असतील. विच कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इंटू इलेक्ट्रिसिटी. फोटोडायोड दिलेला आहे इथे त्यांनी, ऑलरेडी आपण पाहिलेले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मध्ये. लाईट एमिटिंग डायोड हे आपल्यासाठी महत्वाचं, एलईडी. ओके, इट इज अ heavily doped PN junction which under forward bias emits a forward bias, reverse bias nahi. Forward bias emits spontaneous radiation. The diode is encapsulated with a transparent cover, so that the emitted light can come out. Okay, अशा प्रकारे उजेड हा त्या लाईट एमिटिंग डायोड किंवा एलईडी मधून बाहेर पडतो. ओके, त्याचे फायदे दिलेले आहेत. लो ऑपरेशनल व्होल्टेज, कमी व्होल्टेजला काम करतात, त्याच्यामुळे कमी ऊर्जा खर्च करतात. आपण पाहू शकता घरामध्ये समजा 40 किंवा कुठल्याही 10 वॅट, 15 वॅट, 20 वॅट जे काही वॅटेज आपल्याकडे आहे
त्याचा इन्कॅन्डेसेंट बल्ब आणि त्याच वॅटेजचा LED जर आपण पेटवला तर आपण पाहू शकता की दोघांतून पडणारा प्रकाशामध्ये खूप सारा फरक असतो. LEDचा प्रकाश हा अधिक तीव्र प्रकाश असतो आणि कमी व्होल्टेजला तो अवेलेबल होतो. फास्ट ऍक्शन, कमी इन्कॅन्डेसेंट बल्ब जेव्हा तुम्ही लावता तर तो सुरुवातीला असं थोडासा हलका प्रकाश देतो आणि थोड्या वेळाने त्याचा ब्राईट प्रकाश पडतो. तर तसं LED मध्ये नाहीये. चालू केल्याच्या क्षणापासून तो तितक्याच तीव्रतेचा प्रकाश रिलीज करतो. वॉर्मअप टाइम लागत नाही त्यासाठी. नो वॉर्मअप टाइम. The bandwidth of emitted light is 100 angstrom to 500 angstrom. म्हणजे हे काय, मोनोक्रोमॅटिक लाईट आहे, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे कलर नसतात. सो एकाच प्रकारचा संथ लाईट एकाच प्रकारचा लाईट आपल्याला मिळतो. लॉंग लाईफ आहे, खराब होत नाहीत लवकर. अँड रगेडनेस म्हणजे रफ वापर केला तरी ते खराब होत नाही. उदाहरणार्थ इनकॅन्डेसेंट बल्ब जो असतो तो काचेचा असतो, तो त्याला फुटू शकतो. LED जे असतात तर त्याच्यामध्ये फायबर्स वापरलेले असतात, प्लास्टिक वापरलेलं असतं, त्याच्यामुळे ते पटकन तुटत नाही. फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कपॅसिटी, खराब होत नाहीत पटपट, त्याला तुम्ही चालू बंद केलं तरी. सोलार सेल्स त्यांनी दिलेले. सोलार सेल इज बेसिकली अ PN जंक्शन. जंक्शन ट्रान्झिस्टर्स नाही, आपल्या अभ्यासासाठी नाहीये. ट्रान्झिस्टर्स NPN मी जे सांगितलं होतं तुम्हाला किंवा PNP टाइप्स असतात. सॉरी. टेक्निकल डेटा आपण स्किप करणार आहोत. ट्रान्झिस्टरचे वेगळे उपयोग दिलेले. ट्रान्झिस्टर ऍज अ एम्प्लिफायर, ट्रान्झिस्टर ऍज अ स्विच. हे महत्वाचं आहे. कशा कशामध्ये या डायोड ट्रान्झिस्टरचा वापर केला जाऊ शकतो. स्विच म्हणून त्याचा वापर होऊ शकतो, ऑटोमॅटिक स्विच, किंवा एम्प्लिफायर म्हणून वापर केला जातो. ट्रान्झिस्टर ऍज अ एम्प्लिफायर, सी कॉन्फिगरेशन. अगेन टेक्निकल डेटा मध्ये जायचं नाही आपण. फीडबॅक एम्प्लिफायर अँड ट्रान्झिस्टर ऑसिलेटर. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अँड लॉजिक गेट्स. तर इथून पुढे कम्प्युटर्सला सुरुवात होते. In electronic circuits like amplifier, oscillator, introduced to you in an earlier section, the signal, current or voltage has been in the form of continuous time varying voltage or current. ओके, याचा सगळ्याचा वापर करून आपण काय केलं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आणि लॉजिक गेट्सचा डेव्हलपमेंट केली. ओके, आणि रिप्रेझेंटेड बाय 0 or 1. ओके, such signals are called digital signals. ओके, पल्स वेव्हफॉर्म तयार केला जातो. सो 0 से 1 5 व्होल्ट. 0 व्होल्ट असेल तर 0 आणि 1 व्होल्ट असेल तर से 5 व्होल्ट असेल तर त्याला 1 म्हणणार. म्हणजे इथे आपण काय केलं, एक अनालॉग आणि डिजिटल काय आहे हे मी नंतर समजून सांगेल आपल्याला कम्प्युटर्सची सुरुवात केल्यानंतर. सो बायनरी सिस्टीम अवेलेबल केली आपण. ओके, 0 आणि 1 ची, आणि त्याचा वापर करून आपण कम्प्युटरमध्ये या ट्रान्झिस्टरचा आणि सेमीकंडक्टरचा वापर सुरू करून दिला. लॉजिक गेट्स, नॉट गेट, OR gate. Okay, NOT gate, this is the most basic gate. With one input and one output, it produces one output if the input is 0 and vice versa. That is, it produces an inverted version of the input and its output. This is why it is also known as an inverter. Okay, the technical detail आपल्याला कोणी विचारत नाही. OR gate has 2 or more inputs with one output. Okay, तर 2 आतमध्ये इनपुट आहेत आणि त्याचं एकच आउटपुट बाहेर येणार आहे. सो एक तर हे येईल किंवा एक तर हे येईल. त्याला OR गेट असं म्हटलं जातं. NAND गेट. ओके, N and this is an AND gate followed by NOT gate. ओके, AND गेट आणि NOT गेट आहे त्याच्यामध्ये. परत हा जो टेक्निकल डेटा आहे तो कुठे आपल्याला विचारला जात नाही. NOR गेट, फक्त हे टाइप्स आपल्याला माहिती असू द्या. इंटिग्रेटेड सर्किट आपण पाहिलं असेल कम्प्युटर्स मध्ये. ओपन केल्यानंतर आपल्याला आतमध्ये एक
मदरबोर्ड दिसतो, त्याच्यावरती खूप सारे आपल्याला इंटिग्रेटेड सर्किट्स दिसू शकतात. त्याच्यामध्ये डायोड्स, ट्रान्झिस्टर्स असे सगळे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस आतमध्ये जोडलेले असतात. ओके. Entire circuit consisting of many passive components like RNC and active devices like diodes and transistors. RNC म्हणजे resistors आणि capacitors. Okay, on small single block or chip असं म्हणतात, of a semiconductor has revolutionized the electronic technology. Such circuit is known as an integrated circuit. Okay, तर या छोट्याशा चिप वरती तुम्ही हे सगळे ज्याला आपण म्हणूया की रेजिस्टर्स किंवा कॅपॅसिटर्स किंवा डायोड्स वगैरे वगैरे ट्रान्झिस्टर्स आपण जोडू शकता आणि त्याच्यामुळे जो आतमध्ये वेळ आणि वेग आहे तो म्हणजे वेळ कमी होतो आणि वेग वाढतो आणि जागाही कमी लागते सगळ्या प्रोसेसेस होण्यासाठी. सो याचा वापर करून आपण जी कम्प्युटरची क्षमता आहे ती वाढवलेली आहे. अशा प्रकारे ज्याला आपण म्हणूयात की चिप आपण पाहू शकतो. द केसिंग अँड द कनेक्शन ऑफ द चिप, हे मेटल पिन्स हे कनेक्शन साठी असतात आणि आतमध्ये हे सगळ्या प्रोसेस घडतात. कनेक्शन फ्रॉम द चिप टू पिन. ओके, मेटल पिन, प्लास्टिक केस असते वरती. ओके, प्रोटेक्शन साठी. हे महत्वाचं आहे. मी 2 मिनिटाचा वेळ आपल्याला देणार आहे, आपण वाचायचंय. ठीक आहे, आपण वाचलं असेल, एकदा आपण डिस्कस करूयात. Faster and smaller, the future of the computer technology. Okay, the integrated chip IC is the is the heart of the computer system. In fact, IC are found in almost all electrical devices like car, television, CD players, cell phones, etc. The miniaturization that made the modern personal computer possible could never have happened without the integrated chips किंवा integrated circuit. So ICs are the electronic devices that contain many transistor, resistor, capacitor. मी already आपण हे वाचलेलं आहे. All in one package. You must have heard of the microprocessor. The microprocessor is the IC that processes all information in computer, like keeping track of what keys are pressed, running programs, games, etc. The IC was first invented by the Jack Kilke at a Texas Instruments in 1958, and he was awarded Nobel Prize for this in 2000.
आता लक्षात येतं आपल्याला 1958 आणि 2000 किती मोठा कालावधी आहे. म्हणजे जॅक किल्की यांनी 1958 ला त्याचा शोध लावलेला आहे आणि जवळ-जवळ 42 वर्षानंतर त्यांना त्याच्यावरती नोबेल मिळालेला आहे. म्हणजे माणसाला हे म्हणजे किती मोठा ज्याला आपण म्हणूया की आयुष्यातला जो भाग आहे, तो या व्यक्तींना स्पेंड करावा लागतो या सगळ्या रिसर्चमध्ये. जेणेकरून त्यांचं रिसर्च हे ज्याला म्हणूयात की उदयाला येईल आणि तिथून पुढे त्याचा वापर ऍक्च्युअली केला जाईल आणि त्याचं सिग्निफिकन्स कळून मग त्याचं ज्याला आपण म्हणूयात की क्रेडिट त्यांच्यापर्यंत पोहोचवलं जाईल. ICR produced on the piece of semiconductor crystal or chip by the process called as a photolithography. म्हणजे त्याच्यावरती स्कोरिंग केलं जातं, त्याच्यावरती छोटे-मोठे असे बारीक-बारीक ओरखडे ओढले जातात, ज्या डिरेक्शनने आपल्याला हवे त्या डिरेक्शनने. Thus the entire information technology IT industry hinges on the semiconductor. Over the years, the complexity of the integrated circuits has increased while the size of its feature continued to shrink. मग ते छोटे-छोटे होत चाललेत आणि त्याची कॅपॅसिटी वाढत चालली. In the past few decades, dramatic miniaturization in the computer technology has made modern day computers faster and smaller. In 1970s, Gordon Moore, okay, Mooreचा law आहे, co-founder of Intel, pointed out that the memory capacity of the chip approximately doubled every 1.5 years. तर मूरने हा लॉ दिला होता की प्रत्येक 1.5 वर्षांमध्ये जवळ-जवळ ह्या कॉम्प्युटर चिप्सची जी कॅपॅसिटी आहे ती वाढत चालते. परंतु आता हा जो मूरचा लॉ आहे हा सुद्धा आता त्याला म्हणूयात की आउटडेट होत चाललाय. 1.5 वर्ष हा फार मोठा कालावधी अक्षरशः काही महिन्यांमध्ये जी कॅपॅसिटी आहे ती डबल होत चाललेली आहे. ओके. The number of transistors per chip has risen exponentially and each year computers are becoming more powerful, yet cheaper than the year before. It is intimated from current trends that the computers available in 2020 will operate at 40 gigahertz and would be much smaller. तर ही जुनी म्हणजे गतवर्षीची एनसीईआरटी असल्यामुळे त्यांनी हा डेटा दिलेला आहे. तर ऑलरेडी या अशा प्रकारचे कम्प्युटर्स अवेलेबल झालेले आहेत. More efficient and less expensive than the present day computers. The explosive growth in the semiconductor industry and the computer technology is best expressed by the famous quote from the Gordon Moore. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. If auto industry sorry if auto industry advanced as rapidly as the semiconductor industry, a Rolls-Royce would get half million miles per gallon, and it would be cheaper to throw it away than to park it. So आपल्याला हे समजत असेल की कंपॅरिझन केलेली आहे गॉर्डन मूर यांनी. काय कंपॅरिझन केलेली आहे की ते म्हणतात की कम्प्युटरच्या या जगतामध्ये कम्प्युटर टेक्नॉलॉजीमध्ये काय स्पीडने रिव्होल्यूशन होतंय. तर ते जर वाहनांच्या भाषेत समजवायचं झालं तर रोल्स रॉयस ही अतिशय महागडी कार आहे. ओके. अति ब्रँडेड आणि अतिशय किमती कार आहे. तर त्यांचं म्हणणं असं आहे की ही जी कार आहे तर ती अर्धा गॅलन जर त्याच्यामध्ये तुम्ही इंधन टाकलं तर ती दशलक्ष किलोमीटर इतकं अंतर कापून जाईल आणि इतकी त्याची एफिशियन्सी असेल आणि ती इतकी स्वस्त असेल की पार्क करून परत वापरण्यापेक्षा तिला फेकून दिली तरी काही फरक पडत नाही. नवीन घेता येईल इतकी ती स्वस्तही असेल. तर हेच कॉम्प्युटर्सच्या आणि इलेक्ट्रॉनिक्सच्या बाबतीत झालेले आहे की अतिशय हाय एफिकसी आणि अतिशय कमी किंमत असलेले सगळे इलेक्ट्रॉनिक साधनं आपल्यापर्यंत पोहोचलेली आहेत. आता आपण जे लेक्चर कंडक्ट करतोय, ओके, तर माझ्या कडेला असलेला लॅपटॉप किंवा आपल्या हातामध्ये असलेले मोबाईल्स किंवा हे सगळं टेलिकम्युनिकेशन हे गॉर्डन मूर यांनी जे काही वक्तव्य केलं त्याचंच उदाहरण आहे की या टेलिकम्युनिकेशनचा आणि या टेक्नॉलॉजीचा वापर हा घराघरात पोहोचलेला आहे. ओके. आणि हे असे जे विजनरी लोक होते तर त्यांच्या कृपेने आणि ते सायन्सच्या ज्याला आपण म्हणूयात की अधिष्ठानाने हे सगळं आपल्यापर्यंत पोहोचलेलं आहे आणि आपलं जीवन सुकर झालेलं आहे. ओके. पुढे जाऊयात आपण. सो अशा प्रकारे फिजिक्सचा जो एनसीईआरटीचा पोर्शन आहे तो संपलेला आहे. ओके. कम्प्युटर्स आणि सेमीकंडक्टर्सला आपण सुरुवात केलेली आहे, त्याच्यामुळे कम्प्युटर्स विषयी आपण थोडासा अभ्यास करूया. कम्प्युटर इंट्रोडक्शन सिन्स हा आता पुढचा चॅप्टर आपण चॅप्टर असं नाहीये परंतु जो पास्ट चॅप्टर होता त्याच आपण थोडस पुढे एक ज्याला म्हणूयात की अभ्यास करणार आहोत. कम्प्युटर त्यांनी सेमीकंडक्टर्स पर्यंत नेऊन आपल्याला एनसीईआरटीने सोडलेलं आहे. तिथून पुढे आपल्या सिलेबसमध्ये जरी उल्लेख नसला तरी आपल्याला माहिती असलं पाहिजे कारण त्याच्यावर खूप सारे प्रश्न आलेले आहेत. तर हा टॉपिक आहे कम्प्युटर्स. ओके. इंट्रोडक्शन computer technology in India. Since its invention in 1948, electronic computers have changed the way world works. It is undoubtedly one of the top 10 greatest inventions of mankind. Today, we cannot even think to live without computers. Okay.
सो इथे त्यांनी इंट्रोडक्शन दिलेली आहे, आपण ती पटकन वाचून घ्यावी. मी आपल्यासाठी थोडस मॅग्निफाय करतो जेणेकरून वाचणं सोपं होईल. ठीक आहे, फार काही महत्वाचं याच्यामध्ये डेटा नाहीये. फर्स्ट कम्प्युटर इन इंडिया. Even though the world got introduced, to computer technology in late 40s, India got its first computer in 1956 for the princely sum of rupees 10 lakh. It was called HEC2M and was installed at Calcutta's Indian Statistical Institute. Okay. हा त्यांनी हिस्टॉरिकल त्याचा हे दिलेला आहे. त्याचं डायमेन्शन्स पहा फक्त. Dimensions of this monster was 10 feet in length, 7 feet in रुंदी, 7 फूट त्याची 10 फूट लांबी, 10 फूट रुंदी आणि 6 फूट उंची होती. तर हे एखाद्या मोठ्या खोली इतक्या आकाराचा हा तो कम्प्युटर होता. ओके. इट प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन फॉर्म्युलेटिंग अॅन्युअल अँड 5-year प्लॅन्स बाय प्लॅनिंग कमिशन. हे महत्वाचं आहे. अँड इन टॉप सिक्रेट प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लिअर प्रोग्राम. आणि इंडियन न्यूक्लिअर प्रोग्राम साठी म्हणजे हा जो अवाढव्य कम्प्युटर होता 10 फूट बाय 7 फूट बाय 6 फूट, याने प्लॅनिंग कमिशनचे प्लॅन्स तयार करण्यासाठी किंवा प्रोजेक्ट न्यूक्लिअर प्रोग्राम सारखे गोपनीय प्रोजेक्ट तयार करण्यासाठी मोलाची मदत केली. Moreover, it went on to turn out India's first generation computer professional. It was at least 10,000 times slower in solving even simple problems than today's machines. But it set a stage. सुरुवात अशीच होते पहा. कुठेही पहा जी पायाभरणी करणारी जी व्यक्ती असते, पायाभरणी करणारी जी टेक्नॉलॉजी असते, तिला कष्ट खूप असतात, तिला प्रयत्न खूप करावे लागतात. त्याच्यानंतर पुढे कळस रचणारी व्यक्ती किंवा कळस रचणारी जी टेक्नॉलॉजी आहे ती अतिशय फास्ट असते, अतिशय एफिशियंट असते. ओके. परंतु हे कधी विसरता कामा नये की या ज्याला म्हणूयात की पायाचा दगड रचणाऱ्या व्यक्तीमुळे किंवा मशिनरीमुळे किंवा टेक्नॉलॉजीमुळेच आपल्याला हे दिवस पाहायला मिळाले असतात. तर या HEC2M पासून पुढे आपण आलो टिफ्रॅक और टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमॅटिक कम्प्युटर. ओके. 1962. त्यानंतर हळूहळू प्रोग्रेस होतच गेला. त्यानंतर सुपर कम्प्युटर्स आले. Supercomputers are used for highly calculation intensive tasks such as the problem involving quantum physics, weather forecasting, climate research, molecular modeling. Computers the structure and properties of the chemical compound. Structure and properties of the chemical compound. Biological macromolecules, polymers, क्रिस्टल्स. ओके. यांचं स्ट्रक्चर आणि केमिकल प्रॉपर्टीज किंवा केमिकल कंपाऊंड्स जे आहेत ही सगळी त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सुपर कम्प्युटर्सचा वापर येतो. फिजिकल सिम्युलेशन म्हणजे ज्या गोष्टी आपण ऍक्च्युअली करण्याच्या आधी सिम्युलेट करून म्हणजे त्याचं एक प्रायोगिक तत्वावरती रंगीत तालीम करून पाहतो, तर त्याला म्हणतात फिजिकल सिम्युलेशन. ओके. सच ॲज अ सिम्युलेशन ऑफ एअरप्लेन्स इन विंड टनेल, सिम्युलेशन ऑफ द डिटोनेशन ऑफ द न्यूक्लिअर वेपन्स अँड रिसर्च इन टू न्यूक्लिअर फ्युजन इत्यादी सगळ्या गोष्टींसाठी सुपर कम्प्युटर्सचा वापर केला जातो. आपल्याला वापर हे खूप महत्वाचं आहे. बऱ्याचदा UPSC याच्यावर प्रश्न विचारते. इंडिया फर्स्ट सुपर कम्प्युटर परम 8000. ओके. आपल्याला माहिती असेल. परम स्टूड फॉर द पॅरलल मशीन. ओके. पॅरलल सिस्टीम त्याच्यामध्ये वापरली होती. ओके. मेन फ्रेम पॅरलल अशा वेगळ्या सिस्टीम्स आहेत सुपर कम्प्युटर्सच्या. तर त्याच्या खोलात जरी आपण केलं नाही तरी चालेल, परंतु आपल्याला सुपर कम्प्युटरची वापर काय हे माहिती पाहिजे. ओके. त्यानंतर सीडॅक चा उल्लेख आहे. सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ ऍडव्हान्स कम्प्युटिंग सीडॅक इन 1991 मध्ये त्याची पायाभरणी झाली. 1 gigaflop हे रेटिंग होतं. परम 8000 हॅड अ रेटिंग ऑफ 1 gigaflop.
बिलियन फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन्स पर सेकंड. ओके, म्हणजे एका सेकंदामध्ये जवळजवळ 1 बिलियन इतके तो वेगवेगळी गणितीय प्रक्रिया करू शकत होता. ऑल द चिप्स अँड अदर एलिमेंट्स वर युज्ड इन द मेकिंग परम वर बॉट फ्रॉम द ओपन डोमेस्टिक मार्केट. द मेजर ऍप्लिकेशन ऑफ परम सुपर कम्प्युटर आर लॉंग रेंज वेदर फोरकास्टिंग. त्याचा कुठे कुठे वापर केला गेला? वेदर फोरकास्टिंग, रिमोट सेन्सिंग, ड्रग डिझाईन अँड मॉलिक्युलर मॉडेलिंग. ओके, हे महत्वाचं आहे. पुढे इंडिया, आता हे कोणी विचारणार नाही, परम हा जुना झाला, परंतु नवीन कुठला कम्प्युटर जर ज्याला माहित की आपल्या करंट इव्हेंट्स मध्ये वाचनामध्ये आला तर त्याच्याविषयी आपल्याला त्या गोष्टी माहिती पाहिजे की तो काय आहे, कोणी डेव्हलप केलेला आहे, त्याची एखादं महत्वाचं स्पेसिफिकेशन आणि त्याचा कुठे वापर केला जातो. ओके, India's current state in the field of supercomputers. Today, India is certainly giving the Western countries a run for their money where supercomputing is concerned. Okay, भारताचं सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर मध्ये ज्याला आपण म्हणूयात की एक अद्वितीय स्थान आहे. US, चायना, जर्मनी आर अहेड ऑफ द इंडिया. ओके, म्हणजे फक्त अमेरिका, चीन आणि जर्मनी हेच भारताच्या पुढे आहेत कम्प्युटरच्या क्षेत्रामध्ये. Today, the supercomputer facility at the Computational Research Laboratory (CRL) संस्थेचं नाव माहिती पाहिजे, has been ranked as the 4th fastest supercomputer in the world and fastest supercomputer in Asia, called EKA. Okay, Sanskrit name for the number 1. एक हे नाव आहे EKA. The supercomputers built at the CRL facility पुण्यामध्ये आहे ही फॅसिलिटी. इंडिया marks the milestone in the India's effort to build an indigenous high performance computer. किती त्याचे आहे? 1 teraflops, 1.7 teraflops. ओके, मिनिमम 1.7 teraflops. ओके, टी फ्लॉप्स म्हणजे टेराफ्लॉप्स. ओके, सीडॅकने तयार केलेला आहे. सच कम्प्युटिंग फॅसिलिटी आर इसेन्शियल फॉर कंट्रीज ग्रोथ इन फील्ड्स लाईक डिफेन्स, मेट्रोलॉजी, रिमोट सेन्सिंग. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जातात. ओके, पुढे जाऊयात. Computers and Indian society. Facilities like computer are for the disposal of the elite intellectual like scientist. आधी फक्त सायंटिस्ट किंवा इंजिनियर किंवा पॉलिसी मेकर्स वापरायचे. आता असं काही राहिलेलं नाही. आता अगदी जनसामान्यांच्या घराघरामध्ये जाऊन लॅपटॉप्स आणि कम्प्युटर्स आणि डेस्कटॉप तर आता आउटडेटच झाले जवळजवळ. परंतु आपल्याला लॅपटॉप्स आणि तुमचा मोबाईल हाही एक प्रकारचा कम्प्युटरच आहे. ओके, त्याला मोबाईल फोन म्हणणं हे मिसनॉमर आहे. फोन हे त्याच्यामधलं आता एक फक्त फंक्शन झाले, फोनेटिक्स. ओके, फोन करणं किंवा फोन घेणं, त्याच्याबरोबर तो खूप साऱ्या गोष्टी करतो. ओके, द नेचर ऑफ इंडियन सोसायटी. ई गव्हर्नन्स, कुठे कुठे वापर केला जातो या कम्प्युटरचा? ई गव्हर्नन्स, इलेक्ट्रॉनिक गव्हर्नन्स. आता आपण पाहतो सगळ्या गव्हर्नमेंटच्या वेगळ्या वेबसाईट्स असतील, पोर्टल्स असतील, ते सगळे आपल्याला ऑनलाईन अवेलेबल झालेले. इज क्रिएटिंग अ कम्फर्टेबल, ट्रान्सपरंट अँड चीप इंटरॅक्शन बिटवीन गव्हर्नमेंट अँड सिटीजन्स. घरामध्ये बसून तुम्ही वेगळे फॉर्म भरू शकता, डाउनलोड करू शकता, अपलोड करू शकता, माहिती मागवू शकता. ओके, सो खूप सोपं झालेलं आहे. हायर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह एफिकसी, तुमच्यासाठी ते सोपं झालेलं आहे. उद्या तुम्ही अधिकारी म्हणल्यानंतर एखादी फाईल तुम्हाला हार्ड कॉपी मध्ये असण्याची काही गरज नाही. एका क्लिकवरती ती फाईल तुमच्या समोर ओपन होऊ शकते. वाटेल तो डेटा तुम्ही मागवू शकता, पाठवू शकता क्षणार्धात. ओके, जुन्या काळामध्ये जेव्हा हार्ड कॉपीजने काम चालायचं तेव्हा एक फाईल जर एका शहरातून मागवायची असेल तर 2-2, 4-4 दिवस लागायचे. आता क्षणार्धात तो डेटा साठवला जातो. महाराष्ट्राचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर मुंबईमध्ये हे सगळे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचे सर्व्हर्स आहेत आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागामध्ये त्याचे काही सब सर्व्हर्स अवेलेबल आहेत आणि क्षणार्धात कुठलाही डेटा कुठूनही कुठलाही अधिकारी कुठल्याही वेळेस प्राप्त करू शकतो. ओके, आणि सगळ्या क्षेत्रामध्ये ते आहे. ओके, हायर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह एफिकसी हे तुमच्यासाठी महत्वाचं आहे. स्पीडी इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, ट्रान्सपरन्सी वाढलेली आहे. एखादा निर्णय कसा घेतला, काय घेतला, याचे सगळे डिटेल्स असतील किंवा एखादी योजना कशी राबवली गेली याचे सगळे डिटेल हे लोकांपर्यंत, अगदी तुमच्या आमच्यापर्यंत सुद्धा ते इलेक्ट्रॉनिक साधनामधून पोहोचू शकतं. नॅशनल ई गव्हर्नन्स प्लॅन. ओके, e-governance plan of India seeks to lay the foundation and provide the impetus to हे महत्वाचं आहे. It seeks to lay foundation and provide the impetus for long-term growth of e-governance within the country. The plan seeks to create a right governance and industrial mechanism. Set up the core infrastructure and policy. Implement number of missions, more project. ऑनलाईन सर्व्हिसेस अंडर नॅशनल ई गव्हर्नन्स प्लॅन कव्हर, हे महत्वाचं आहे. काय काय ऑनलाईन सर्व्हिसेस? इन्कम टॅक्स, सहज, सुलभ, सुगम नावाचे इन्कम टॅक्सचे वेगवेगळे पोर्टल्स आहेत, ते आपण जाऊ शकता. पासपोर्ट, व्हिसा,
अतिशय चांगला अनुभव मी स्वतः जेव्हा पासपोर्ट काढला त्यावेळेस मला आला. सिंपल एक अपॉइंटमेंट घ्या, तिथे जा, डॉक्युमेंटेशनचं व्हेरिफिकेशन आणि लिटरली काही 2-3 तासामध्ये पासपोर्ट अवेलेबल. कंपनी अफेअर्स, मोठ्या मोठ्या कंपन्यांची जी कामं चालतात, सेंट्रल एक्साईज, पेन्शन्स, लँड रेकॉर्ड सुद्धा. माझं ओरिजिन ग्रामीण भागामध्ये आहे. मला माझे वडील सांगतात की आधीच्या जुन्या काळामध्ये जेव्हा सातबाराचा उतारा हवा असेल तर त्या तहसीलच्या कार्यालयामध्ये खेट्यावर खेटे घालावे लागायचे. कधी कधी काही गैर कृत्य करणारे व्यक्ती काही लाच वगैरे सुद्धा मागायचे, परंतु आता ती काही गरज नाहीये. तुम्ही लँड रेकॉर्ड्स महाराष्ट्रच्या वेबसाईटवर, अधिकृत वेबसाईटवर गेलात तर महाराष्ट्र काय आणि राष्ट्र काय, तर अधिकृत वेबसाईटवर तुम्हाला प्रत्येक जमिनीचा कोण मालक आहे, त्याचा उतारा कसा आहे, काय आहे, सगळ्या गोष्टी आपल्याला दिसतात. रोड ट्रान्सपोर्ट, ओके, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, ऍग्रिकल्चर, कुठलं क्षेत्र असं नाही राहिलेलं की जिथे कम्प्युटर्स आणि टेक्नॉलॉजी घुसली नाही. ग्रामपंचायत, रुरल, ओके, पोलीस, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ओके, ई कोर्ट, सगळीकडे हे इलेक्ट्रॉनिक्स. आणि एज्युकेशन मध्ये सुद्धा आहे. आपण आता जे करतोय ते ई एज्युकेशनच आहे, इलेक्ट्रॉनिक एज्युकेशन आहे. इंडिया इज डिवाइडेड इंटू स्टेट इन द बेसिस ऑफ लँग्वेजेस. मल्टीलिंग्वल आपण ज्याला आपण म्हणूयात की 8 शेड्यूल्स टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 8 शेड्यूल जे आहे त्याच्यामध्ये इंग्लिश आणि इंग्लिशमध्येच कम्प्युटरचा विकास झालेला आहे. परंतु भारतामध्ये अनेक भाषा आहेत. तर सीडॅक काय करते, सीडॅक डेव्हलप्ड GIST टेक्नॉलॉजी विच हॅज इट्स क्रेडिट सेव्हरल इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट्स अँड कटिंग एज टेक्नॉलॉजी. ओके, तर ते काय करतात, इंडियन लँग्वेज कम्प्युटिंग, म्हणजे वेगवेगळ्या भाषांमध्ये ज्याला आपण म्हणूयात की तुम्हाला कम्प्युटर वापरता येईल याचा तिथे सध्या रिसर्च चाललेला आहे. नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग टूल, सर्च प्लगइन्स, सिमेंटिक वेब, ओके, व्हिडिओ टेक्नॉलॉजी, हे सगळे ज्या वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजी आहेत त्या तुमच्या भाषेमध्ये तुमच्यापर्यंत पोहोचल्या तर अधिक उत्तम प्रकारे त्याचा वापर करता येऊ शकतो. गुगल ट्रान्सलिटरेशन एफर्ट, गुगलने सुद्धा हे चालवलेलं आहे. गुगलवर तुम्ही एखादा शब्द किंवा एखादं वाक्य जर टाकलं आणि गुगलने त्याचं ट्रान्सलेशन, ते गुगल म्हणतं की तुम्ही वाक्यांचे अर्थ, शब्दांचे अर्थ ट्रान्सलेट करून तुमच्या भाषेमध्ये टाका, आणि अशा प्रकारे गुगलला ते सोपं होऊन जाणार आहे. म्हणजे एकाने कोणी करण्यापेक्षा जर हा कंबाईंड एफर्ट, म्हणजे तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी जर त्याच्यामध्ये मदत केली, 14 भाषा ऑलमोस्ट मोठ्या प्रमाणामध्ये ज्याला आपण म्हणूयात की ट्रान्सलेटेबल आहेत इंग्रजीला पर्याय म्हणून. ओके, तर तुम्ही आम्ही सुद्धा याच्यामध्ये भाग घेऊ शकता. ओके, तुम्हाला जेव्हा वेळ असेल किंवा जेव्हा तुम्हाला जमत असेल तर आपल्यापैकी काही जर इंग्लिश आणि इतर कुठल्या भाषेवरती प्रभुत्व असणारे विद्यार्थी असतील, ओके, तर त्यांनी सुद्धा यामध्ये काम करावं. ओके, तुमच्या बाजूने डेटा आपण फीड करण्याची मदत करावी. त्यासाठी तुम्हाला काही पेमेंटही मिळू शकतं किंवा काही ज्याला आपण सर्टिफिकेशन मिळू शकतं. ओके, ओके, काय आहे बघूयात आपण. So new generation communication technology allow creation of the novel media products. Okay, the compact media center. Professor Kirti Trivedi of IDC has developed the KN. Okay, such a compact media product for community use. It combines the functions of the multimedia and internet. So it combines the functions of the multimedia and internet-enabled PC. Large format television, DVD, CD players. Okay, सगळं एकत्र आणतं. LCD data projector, video conference devices, okay, and audio system. Okay, launched in March 2004, KN has been demonstrated to several chief ministers and seniors वगैरे वगैरे. KN is easy to use. Okay, म्हणजे हे एकच जर तुम्ही मशीन घेतलं तर ते सगळी कामं करते. बघू शकता, अगदी प्रोजेक्टर पासून ते इंटरनेट आणि कम्प्युटिंग पासून CD, DVD, ऑडिओ सिस्टीम सगळं एकच काम करणारं हे KN आहे. इंडियन्स हू मेड द डिफरन्स, डॉक्टर विजय भटकर आहेत, डॉक्टर रमाणी आहेत. ओके, विप्रोचे अजिम प्रेम जे आहे, अतुल निशार ऑफ ऍपटेक, अनेक नाव आहेत. नारायण मूर्ती सर आहेत इन्फोसिसचे. ओके, अशा अनेक प्रायव्हेट सेक्टर मधले लोक आहेत की ज्यांनी कम्प्युटिंग क्षेत्रामध्ये मोलाची कामगिरी बजावलेली आहे. इंडियन ऑर्गनायझेशन आहेत काही, ह्युलेट पॅकर्ड, HP ज्याला आपण ओळखतो. ओके, राजीव गुप्ता फाउंडर्स, यांची सगळ्यांची नावं दिलेली आपण ही नेटवरही शोधू शकता. याच्यामध्ये समजावण्याचा पार्ट काही नाही. फ्युचर इन कम्प्युटिंग, ओके, आणि यानंतर आपण थांबणार आहोत. फ्युचर इन कम्प्युटिंग अँड इंडियन सिक्स्थ सेन्स. ओके, 28 वर्षाचा PhD स्टुडंट
प्रणव मिस्त्री. ओके, याच्याविषयी आपल्याला माहिती आहे. सिक्स सेन्स नावाचं टेक्नॉलॉजी त्यांनी डेव्हलप केलेली आहे. ओके, सिक्स सेन्स और वेअर युअर वर्ल्ड. ओके, विच इज अ वेरिएबल gestural user friendly interface, okay, which links the physical world around with us digital information and uses the hand gesture to interact with the हँड जेस्चर. हातवारे करून तुम्ही त्याच्यातल्या माहितीला ऍक्सेस करू शकता, त्याचा वापर करू शकता. The device is that we see, but it lets out information that we want to know while viewing the object. It can project information on any surface. It can project any surface. त्यासाठी तुम्हाला कम्प्युटर किंवा लॅपटॉपचं स्क्रीनच पाहिजे असं काही नाहीये. May it be wall or any table or any object. The device brings us closer to reality and assist us in making the right decisions by providing the relevant information. Okay, thereby making the entire world computer. Okay, thereby making still more work is being done. Okay, अजूनही काम चालू आहे. अशा प्रकारे आपण कम्प्युटर्सचा जो विश्व आहे, ओके, तर त्याची माहिती घेतलेली आहे. आतापुरते आपण इथे थांबूयात. ओके, तर टेक्नॉलॉजिकल ऍस्पेक्ट आणि ते फिजिक्सचा वापर त्याच्यामध्ये कसा होतो हे आपण पाहिलेलं आहे. ओके, तर आतापुरतं आपण थांबूयात. ओके, पुढील लेक्चरला एक 5 ते 10 मिनिटांमध्ये सुरुवात करूयात. केलेल्या सहकार्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू.